joining. So we have been calling and we thought we missed you today. Thanks for joining. So actually I wanted to start with a thanks and make thanks చెప్పడానికి దీనికి ఈ ఈవెంట్ కి కార్యక్రమానికి ఇన్వైట్ చేసినందుకు but unfortunately I'm starting with an apology. It's just a matter of అంటే 20-25 ఏళ్ళు ఇక్కడ పనిచేసాక కూడా కొన్నిసార్లు చిన్న మిస్టేక్స్ అలా జరుగుతాయి టైం జోన్ డిఫరెన్సెస్ లో అని ఇదే నిదర్శనం. I was actually sitting and waiting. I was just reading something and okay, 7 o'clock, 7 o'clock, adi register in the mind. But so my apologies to everyone on this call for joining late and just wait and that you can say that నేను లైవ్ కి వెళ్ళాక వాళ్ళు కూడా వెయిట్ చేస్తారు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ అండి. సో I'll just give live once again so that it will start fresh in the Facebook again. Okay. Yes, Andy. Because there are about 12,000 people will be waiting for that. So wonderful, and I see 14 people with us. Naveen, welcome. So Sudharani, Surya, Narayan, Tulsidas kar namaskar andi. Very nice. Yeah, bold talk. We are going live, so in any moment we'll be live. So, thank you, Shyam Garu, for joining and welcome. And before you come, we would like to introduce you for about 2 to 3 minutes, and then I will hand over to you, Shyam Garu. So, is that okay? Absolutely, Andy. Yes, sir. Thank you, Andy. So, I'll go with the introduction part. So, welcome, my dear friends, to today's live session. Welcome to Bold Talks. This series is happening since May 4th, and I'm committed to make this happen as long as people get benefit out of this program, and as long as my guest accepts to come to this program. And as I already informed that today our guest is from USA, Sri Shyam Avvari garu. So very unique name. And tomorrow also we have a unique guest, Dr. Kadir Wali garu, very famous man. Also we have this week one more special guest from Canadian, Mr. Tom Abbott. సో కొన్ని తెలుగులో ఉంటాయి, కొన్ని ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. బికాస్ తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళందరూ తెలుగు మాట్లాడతారు, కానీ తెలుగు రాని వాళ్ళు మాట్లాడలేరు. సో ఐఎమ్ షూర్ మోస్ట్ ఆఫ్ 90% ఆఫ్ మై పీపుల్ ఇన్ మై నెట్వర్క్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. సో బీ క్లబ్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ హెల్పింగ్ లీడర్స్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అండి. So today live talk with Shyam Avvari, a leader in a corporate in USA, about pursuing dreams. And today he has given me an interesting title, Follow Your Curiosity. నేను ఆల్వేస్ చెప్తా ఉంటాను, జీవితంలో ముగ్గురు మిత్రులు ఉన్నారు. ఒకటి గ్రాటిట్యూడ్, రెండవది ఇన్స్పిరేషన్, మూడవది క్యూరియాసిటీ. ఈ మూడు చాలండి జీవితంలో. ఎనీ టైం మనం కనుక మన ప్రాబ్లంలో ఉన్నా అనిపిస్తే మన దగ్గర ఏమి లేదని కంటే మన దగ్గర ఏముందో అది గ్రాటిట్యూడ్ చూపించాలి. రెండవది ఇన్స్పిరేషన్, నెవర్ కంపేర్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ఎనీబడి, గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ బై సంబడి. అండ్ మూడవది క్యూరియాసిటీ. యాజ్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ మీరు ఎలా జీనియస్ అయ్యారంటే ఐఎమ్ నాట్ జీనియస్ బట్ ఐఎమ్ ప్యాషనెట్లీ క్యూరియస్, దట్ ఈస్ హౌ ఐ బికెమ్ జీనియస్. సో టుడే ఆయన టైటిల్ ఎంచుకోవడం తాత్కాలికంగా జరిగిన ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ అల్టిమేట్లీ మనకి లోపల ఒక జీపీఎస్ ఉంటుంది, అది భగవంతుడు పెట్టిన జీపీఎస్. దాన్ని ఫాలో అయితే మన యొక్క టాలెంట్ అక్కడే ఉంది, మన యొక్క జీన్ కోడ్ అక్కడే ఉంది, మన యొక్క డెస్టినీ అక్కడే ఉంది. దీన్ని వాయిస్ అనొచ్చు, సో దీన్ని మన ఇకిగాయ్ అనొచ్చు, ఏమన్నా అనొచ్చు. మనకి ఎక్కడైతే క్యూరియాసిటీ ఉందో అక్కడే మన గని ఉంది అని ఆయన చెప్పకుండా నా టైటిల్లోనే చెప్పారు. సో శ్యామ్ అవ్వారి గారు ఈజ్ అ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ అప్లికేషన్స్ అండ్ డేటా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ డివిజన్. And he started his career as a team leader, to project manager, to global director, and to a vice president. He is working in a company called CenturyLink, being a telecom company. And his professional experience is vice president applications and data consulting, application consulting from strategic consulting to application maintenance services for SAP, Microsoft, and other products. Data consulting, key strengths, executive management, organization building, systems implementation,
leading product development, a qualified techno-functional leader with 24 years of successful experience and expertise in the entire consulting arena, sales, so client account management, delivery management, product service development, project management, and resource development. Progress through the ranks from consultant to team leader to project manager to global director to vice president. Wow. Possess rare blend of outstanding business and ERP consulting and project management experience. Extensive multicultural experience and global business experience in 5 continents, spanning 5 continents. Counsel to various clients on project risk reduction strategy. Effective project development. Responsible for about 420 to 450 crores turnover for his division. That is his professional experience. Personal profile. He has got a graduate in commerce CWA from ICWA. ఒకప్పుడు చాలా కష్టం, టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్లో ఉండేదండి ICWA అన్నది. ఇప్పుడు మరి ఉందో లేదో తెలియదు కదా. ల్యాండెడ్ ఇన్ ద IT స్పేస్ యాజ్ ఎ ఫంక్షనల్ అనలిస్ట్ 2 decades ago. మరి అందరూ ఏది చేసినా అల్టిమేట్గా ఐటీనే కదండి అయింది. ఉన్న ఆపర్చునిటీ వైపు అడాప్ట్ చేసుకోవడమే కదా. మూవ్ టు US in 97. అంటే ఈ సెంచరీలో మన దేశంలో లేరా. మూవ్ టు మేనేజ్మెంట్ రోల్ ఇన్ 2005 అండ్ మూవ్డ్ అప్ ఇన్ టు డైరెక్టర్. ఎక్కడ ICWA ఫైనాన్స్ సంబంధించింది, అకౌంట్స్ ఈ యొక్క ఫైనాన్స్ సంబంధించింది, ఎక్కడ సాఫ్ట్వేర్, ఎక్కడ లీడర్షిప్. Currently managing a global delivery team as the vice president of applications and data consulting. Certified yoga teacher. Wow. Loves fitness regimen and hiking. కొండలు ఎక్కడం అంటే బాగా ఇష్టం. అది కెరియర్ అయినా జీవితం అయినా. Avid movie buff, made a couple of short films in the past and the recent one was released few weeks ago. Wow. So very good అండి. So multi-talented personality. And office elevation చూసాం. That is the company, I think they sponsored on a stadium, so where we can see their branding. So welcome to today's Bold Talk అండి. మా మెసేజ్ ఒకటే, బోల్డ్ 2020 ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేసే ఎంటర్ప్రినర్స్ అండ్ లేడీస్ కోసం. బీ బోల్డ్, స్టే బోల్డ్, ప్లే బోల్డ్. డోంట్ కీప్ యువర్ ఎనర్జీ రిజర్వ్డ్. కౌన్ బనేగా కరోర్పతిలో లైఫ్ లైన్స్ ఉండే 3. కొంతమంది అతి తెలివైన వాళ్ళు ఇది వాడుకోకుండా లాస్ట్ మినిట్ వరకు వెయిట్ చేసేవారు, కానీ గేమ్లో అవుట్ అయిపోయేవారు. అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత అది ఇంటికి పట్టుకెళ్తారు. అవి 50-50 ఫోన్ ఆర్ ఫ్రెండ్, సో ఇంకొకటి ఏదో ఉండేదండి అట్లా. ఈ లైఫ్ లైన్ దాచుకుని ఏం చేస్తారు? అందుకని జీవితంలో మనకున్న ఐడియాస్ కానీ, కాంటాక్ట్స్ కానీ, మనకున్నటువంటి పవర్ని కానీ డోంట్ రిజర్వ్ ఇట్. రిజర్వ్ పొటెన్షియల్ని బయటకు తీయాల్సిన సమయం ఇది. సో దట్ ఇస్ వై వి సే బీ బోల్డ్, స్టే బోల్డ్, ప్లే బోల్డ్. And we thank Sri Shyam Anwari garu for being here today. And we welcome Sri Shyam Anwari garu. And for any of my details, you can visit my website venubhagwan.com. Thank you, Shyam garu. Welcome to Bold Talk, and it's over to you. Thank you, Andy. Thanks for welcoming me to this program. First of all, అసలు నేను ఈ కార్యక్రమంలో జాయిన్ అయినప్పుడు అందరికీ మీకు స్పెసిఫిక్గా థ్యాంక్స్ చెప్పి స్టార్ట్ అవుదాము అనుకున్నాను. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది టైమ్ జోన్ మిస్కాలిక్యులేషన్, అంటే 20-25 years నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నాను కదా, చిన్న మిస్కాలిక్యులేషన్ మూలాన కొంచెం లేట్గా జాయిన్ అయ్యాను. సో దానికి నా తరఫున మీ అందరికీ, నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్న మీ అందరికీ, ఈ ప్రోగ్రాంలో నన్ను ఇన్వైట్ చేసిన మీకు క్షమాపణలతో మొదలు పెడుతున్నాను. నాట్ ఎ గ్రేట్ బిగినింగ్ ఆ విధంగా చూస్తే, బట్ ఐఎమ్ రియలీ హోప్ఫుల్ దట్ మన కాన్వర్జేషన్ would be much more fruitful and it will be a lively conversation. నా ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు, నేను చూసింది కావచ్చు, నేను నేర్చుకున్నది కావచ్చు, మీతో షేర్ చేసుకునే అవకాశం దొరికినందుకు ఎంత వీలైతే అంత షేర్ చేసుకుంటాను అని ప్రామిస్ చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడదాం. థ్యాంక్స్ అండి మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ఫర్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ అండ్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. థ్యాంక్ యూ శ్యామ్ గారు. మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో, అంటే మీరు ఒక ఎవరైనా లైవ్లీహుడ్ కోసమో జాబ్ ఆపర్చునిటీ కోసమో వెళ్ళి ఉంటారు. సో మీరు US వెళ్ళిన తర్వాత ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయ్యి సర్వైవల్ మోడ్లో ఉన్నారా? ఎలా మీరు ఒక లీడర్గా, ఎంటర్ప్రినర్గా, అంటే ఇంట్రాప్రినర్స్ అంటారు కదండి ఆర్గనైజేషన్లో, విత్ ద సేమ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రినర్ క్వాలిటీ ఉండే వాళ్ళు ఇంట్రాప్రినర్ అంటారు. సో మీరు అలాగా ఒక హౌ డిడ్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఎంప్లాయీ టు ఆర్ కన్సల్టెంట్ టు ఎ లీడర్ అండ్ అన్ ఎంటర్ప్రినర్? So what is your journey and what are your qualities which made you to that position, Shyam?
వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్. అందరికి ఉన్న క్వాలిటీస్ అంటే ప్రతి యుఎస్కి ఆ రోజుల్లో వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళనే నేను మామూలుగా ఒక కన్సల్టెంట్గా వచ్చాను. ఒక క్లయింట్లో ప్లేస్ చేయబడ్డాను వర్క్ కోసం. కమిట్మెంట్ అనమాట, ఫుల్ కమిట్మెంట్తో వర్క్ చేసాము. అందరూ అలానే ఎంతోమంది చేశారు, ఆ విషయంలో సందేహమే లేదు. ఇక్కడ గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు. కాకపోతే ఐ థింక్ 2 విషయాల్లో తేడా ఉండింది. ఒకటి అందరినీ కలుపుకొని పోవడము, రెండోది మనకు తెలిసింది షేర్ చేయడము. దట్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్స్ డిఫరెన్షియేటింగ్ పీపుల్. అంటే యాజ్ యూ గెయిన్ సీనియారిటీ, జీవితంలో పైకి ఎదుగుతున్న కొద్ది నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది కోట్ అన్ కోట్ ఒక పారామీటర్ని, ఒక ఫ్యాక్టర్ని మన రెజ్యూమేలో యాడ్ చేసుకుంటున్న కొద్దీ what differentiates you or what makes you a leader apart from a manager is how you are actually kind of taking the rest of the people with you. మీరు ఒక్కళ్ళే ఎదిగితే సరిపోదు. నేను నా టీంలో 10 మంది ఉన్నాను అనుకోండి, నేను ఒక్కడిని సక్సెస్ అయ్యి మిగిలిన 9 మంది ఫెయిల్ అవుతే అందరం ఫెయిల్ అయినట్టే. మిగిలిన 9 మంది సక్సెడ్ అయ్యి నేను ఫెయిల్ అయితే అందరం ఫెయిల్ అయినట్టే. అక్కడ ఇట్స్ నాట్ ఏమంటారు దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఈక్వేషన్. 10 మంది కలిసి ముందుకు వెళ్లే విధంగా ఏదైతే కార్పొరేషన్ నడపగలుగుతామో, టీం నడపగలుగుతామో, that works. అందరినీ కలుపుకొని తీసుకెళ్ళగలగాలి. సో ఐ గెస్ దట్ క్వాలిటీ అండ్ దట్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఎబిలిటీ, నాకు తెలిసింది 10 మందితో షేర్ చేసుకోవడము, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది నాకు తెలియదు అనుకున్నది అడిగి నేర్చుకోవడం, తెలుసుకోవడం, ఏమాత్రం నిర్మోహమాటంగా అడగడము, అంటే వినయంగా, మరీ ఇది కాదు, బెదిరించి కాదు, నేర్చుకోవడము అన్నది మిమ్మల్ని ఏంటంటే స్లోలీ ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ టు దట్ పాత్. ఎప్పుడైతే అలా జరుగుతూ పోయిందో 2002లో ఐ థింక్ నాకు గుర్తు, అది గ్లోబల్ కార్పొరేషన్ అండి, డిహెచ్ఎల్ ఉండింది ఆ టైంలో. ఇట్ వాస్ ఎ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్. ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఆ టైంలో హ్యాడ్ టు బి లెట్ గో, అంటే తీసేశారు, క్లయింట్ తీసేశాడు, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. సో వాళ్ళు మా కంపెనీకి వెళ్ళి మాకు శ్యామ్ కావాలి యాజ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. నేను ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు చేయలేదు. ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్. అంటే దే సెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్, ఇట్స్ అబౌట్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్. అంటే ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో, దట్ కెన్ బి డన్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైడ్ ఎవరైనా చేయగలుగుతారు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్, 228 కంట్రీస్. మాకు అలా అందరినీ కూడగట్టుకొని తీసుకెళ్లే వాళ్ళు కావాలి. సో వై డోంట్ యు డూ ఇట్ అని నేను అన్నాను. నాకు రాజకీయాలు పడవు ఆర్గనైజేషన్ లో. Well, leave it to us about that. You just focus on the technical solution. సో 2002 నుంచి అండి ఆ జర్నీ అలా స్టార్ట్ అయింది 2005 వరకు. 2005లో I mean, we can talk about it later. వేరే కారణాల మూలాన I had to kind of leave the technical side of it and then move towards management. ఆరోగ్యం చెడిపోయి ఆ 2005లో ఏదైతే మేనేజ్మెంట్కి వచ్చానో అక్కడి నుంచి మేనేజ్మెంట్ పాత్లో గ్రో కావడం మొదలుపెట్టాను. కాకపోతే ఈ స్టేజ్కి రీచ్ కావడానికి నేను అనుకోవడం ఏంటంటే, ఈవెన్ దో ఐ వాజ్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్, ఐ నెవర్ లెట్ గో ఆఫ్ టెక్నాలజీ. అంటే ఒకటి, నాకు ప్రాసెస్ నాలెడ్జ్ ఆల్రెడీ ఉంది. నా క్వాలిఫికేషన్స్ కావచ్చు, ఐటీలోకి రాకముందు నేను పనిచేసిన ఏరియా ఫీల్డ్ ఆఫ్ వర్క్ కావచ్చు, అది ప్రాసెస్ సైడ్ నుంచి ఆ నాలెడ్జ్ అలానే ఉంది. టెక్నాలజీ పరంగా నేను టెక్నాలజీలో జరుగుతున్న చేంజెస్ని గమనిస్తూ ఐ వాజ్ స్టిల్ ట్రైయింగ్ టు బి హ్యాండ్స్ ఆన్. నేను ఒక్కటి నేర్చుకున్నాను జీవితంలో, మిమ్మల్ని మీ టీం ఎప్పుడు గౌరవిస్తుందంటే మీకు ఇంకా ఆ టెక్నాలజీ మీద కమాండ్ ఉంది అని. అవునా? ద టీమ్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఫాలో యూ. వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చి ఒక సలహా అడిగి మీ దగ్గర నుంచి ఏమైనా నేర్చుకునే విధంగా మీరు ఎప్పుడు ఒక అడుగు ముందేసి ఉండాలి. యూ మే నాట్ బి డూయింగ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ వర్క్. ఇవాళ నేను కూర్చొని కోడింగ్ చేయను, ప్రోగ్రామింగ్ చేయను, బట్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ లైక్ బీన్ వెరీ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ లైక్ మూవింగ్ అహెడ్ అన్నమాట. నేర్చుకోవడంలో ఇది నేర్చుకోవాలి, ఇది వస్తుంది, 1 year తర్వాత దీస్ ఆర్ ద టెక్నాలజీ చేంజెస్ దట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. నేను ఎలా దీంట్లో ఇప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యి ముందు ఉండాలి, నేను నా టీంని ఎలా లీడ్ చేయాలి ఈ డైరెక్షన్లో అన్న విషయంలో నేను ముందున్నాను. కాబట్టి నాకు నా టీం కూడా అలా సహకరించింది. ఇవాళ వాళ్ళు గౌరవిస్తున్నారు. వాళ్ళు నాతో పాటే కొన్ని ఏళ్ల నుంచి ఉన్నారు, 15 ఏళ్ళ నుంచి 20 ఏళ్ళ నుంచి నాతో పాటు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు నా టీంలో. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ గొప్పతనం కూడా. సో అలా జరిగిందండి. ఈ ఎదుగుదల మొత్తం కూడా ఒక రోజులో జరిగింది కాదు, నా ఒక్కడి మూలం జరిగింది కాదు. చాలా మంది సహకరించారు ఈ ప్రయాణంలో, ఈ ప్రస్థానంలో చాలా మంది జర్నీలో మనతో పాటు ఉన్నారు. సో అలా జరిగింది. వెరీ నైస్ సార్. టుడే వి విల్ కమ్ స్ట్రైట్ టు సమ్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఎందుకంటే ఇది కోవిడ్ టైము. ఇది మీరు ఆల్రెడీ ఐటీలో ఉన్నారు, అది యుఎస్ఏలో ఉన్నారు, ఇండియన్స్ చాలా మంది అక్కడ ఉన్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండియన్స్ లో స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు, జాబ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, గ్రీన్ కార్డ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, గ్రీన్ కార్డ్ రాకుండా H1B వీసా మీద పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు.
లేదా మ్యారేజ్ అయ్యి ఒక హస్బెండ్ అక్కడ ఒక ఇంకా వైఫ్ ఇక్కడ, లేదా వైఫ్ అక్కడ హస్బెండ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. లేదా ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యి ఎప్పుడు అటు ఇటు వస్తారని ఎదురు చూసే వాళ్ళు ఉంటారు. లేదా ఇక్కడ జాబ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చి 2 నెలలు కనుక టెంపరీగా H1B చేసిన 2 నెలల తర్వాత ఓపెన్ అవుతుందేమో అని ఎదురు చూసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో అలాగే మనకి అమెరికన్ డ్రీమ్స్ అనేవి చాలా రోజుల నుంచి ఇండియాకి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. బికాజ్ మన యొక్క ఐటీ కానీ, మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ కానీ, ఇక్కడ భూములు రియల్ ఎస్టేట్ పెరగడం దగ్గర నుంచి కానీ మన డాలర్స్ రావడం వల్ల ఒక రకంగా సేవ్ చేసిందండి. సో అందుకని అగ్రికల్చర్ నుంచి ఐటీకి షిఫ్ట్ అయ్యారు అందరూ కూడా. ఎవ్రీబడి గాట్ ద ఆపర్చునిటీ బికాస్ బేసికల్లీ ఇండియన్స్ జీన్ ఇంటెలిజెన్స్ అవ్వడం. సో వాళ్ళకి ఇది బాగా చిన్నప్పటి నుంచి మనకి కార్పొరేట్ కాలేజీలు కూడా రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళకి ఆ సీట్లు రావడం, ర్యాంకులు రావడం, ఉద్యోగాలు రావడం అన్నీ జరుగుతుంది. సో అయితే దాంట్లో శాలరీస్ అయితే బాగానే వచ్చింది. స్ట్రెస్ అంటారా, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది మేనేజ్మెంట్లో భాగం అయిపోయింది. నాకు ఒకటే అర్థం కాదు ఇప్పుడు, అసలు స్ట్రెస్ని ఎందుకు మేనేజ్ చేయాలి? అడుసు తొక్కనేలా కాలు కడగనేలా అని ఎందుకు అసలు లైఫ్ని అలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి? కానీ ప్రపంచం అంతా ఒకలా ఉంటే నాలాంటి వాడి మాట ఎవరికి వినపడదు కదండి. అందుకని సమ్హౌ సో సర్వైవల్ మోడ్లో ఏదన్నా చేస్తారు. ఇప్పుడు స్ట్రెస్ ఏముంది దాంట్లో. సో అందుకని జాబ్లో ఉంటే స్ట్రెస్ ఉంటుంది, జాబ్ రిజైన్ చేస్తే జీతం ఉండదు, జీతం లేకపోతే చాలా విషయాలు ఇంటి దగ్గర అవ్వవు. ఆ స్ట్రెస్ ఇంకా ఎక్కువ దీనికంటే. అందుకని కంపేర్ టు దట్ పీపుల్ ఆర్ మేనేజింగ్ దట్ స్ట్రెస్ అనుకుందాం. సో నౌ సో సిన్స్ యు ఆర్ ఎ మ్యాన్, యు ఆర్ ఇన్ ఎ లీడర్షిప్ పొజిషన్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఐటీ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ టైం. అంటే మనకి ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ వస్తే 2 monthsలో 3 monthsలో ఇది అయిపోతుంది అనుకుందాం. 3 months కాకపోతే 6 months. అదే యూఎస్లో అయితే సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో మరి మీరు వినడం తప్ప, మీరు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మీరే చెప్పాలి. సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు అవుతుందని అనిపిస్తుంది? దీనికి ఎంతవరకు అక్కడ అలవాటు పడ్డారు? మీరు అందరూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారా? వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్స్ ఇన్ అమెరికా? వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ ఇండియన్స్ హూ వుడ్ లైక్ టు కమ్ టు అమెరికా? సో అది ప్లీజ్ త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ దిస్ ఏరియా. కొంచెం లోడెడ్ క్వశ్చన్ అండి, అది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ కూడా. బికాస్ దేర్ ఇస్ నో 8 ball కదా, మనం చూసి వెంటనే ఇది జరిగిపోతుంది ఇప్పుడు అని చెప్పడానికి. కాకపోతే ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ఏ చార్ట్ విత్ యూ. ఒక చిన్న ఇమేజ్ చూపిస్తాను. దట్స్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ యాక్చువల్లీ పబ్లిష్డ్ బై IDC రీసెర్చ్. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వెళ్ళి IDC రీసెర్చ్ వాళ్ళవి పేపర్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ చూసుకోవచ్చు. నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ దట్ విత్ యూ. గివ్ మీ ఎ సెకండ్ ప్లేస్ హియర్. That should answer most of the questions and we'll kind of take that as a basis అన్నమాట మనం ఆన్సర్ చేయడానికి. మీ క్వశ్చన్స్ ని ఓవరాల్ గా సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి దాన్ని చూద్దాము. కనిపిస్తుంది నా స్క్రీన్? Yes, and we can see that. Okay, good. So మీరు ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ చూస్తున్నారు. మనం ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాం, ఎంతకాలం పడుతుంది అని అన్న పాయింట్ వెళ్ళక ముందు లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఇట్ అండి. కింద మీరు లాస్ట్ లైన్ చూడండి. ఈ మొత్తం అంటే ద పీరియడ్ హాస్ బిన్ యాక్చువల్లీ కైండ్ ఆఫ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 stages. 5 దశల కింద విభజించబడింది, రైట్? మొట్టమొదటి క్రైసిస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఉన్నది ఈ క్రైసిస్ ఏదైతే జరుగుతుందో, ఈ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి, దానికి తగ్గట్టుగా డెత్స్ కావచ్చు, అనారోగ్యం కావచ్చు, హాస్పిటలైజేషన్స్ కావచ్చు, ఎకనామిక్ ఫాలోఅవుట్ కావచ్చు, రైట్? బోత్ అట్ పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ లెవెల్ ఏదైతే జరుగుతుందో దట్ ఈస్ ద స్టేజ్ వి ఆర్ ఇన్. Now that is going to lead to what we call a slowdown, right? What kind of a slowdown that is? అది నెక్స్ట్ దశ. మూడోది, ఆ స్లోడౌన్ ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుందంటే రిసెషన్ స్టేజ్కి వెళ్తుంది. ఎందుకు అన్నది ఒక క్షణంలో మనం మాట్లాడదాం. ఆ రిసెషన్ నుంచి మీరు ఇక్కడ చూస్తే, గ్రాఫ్ కూడా చూస్తే, దట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ పాయింట్, రైట్? అక్కడి నుంచి మళ్ళా దెన్ స్లోలీ వి స్టార్ట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సలరేటింగ్ అనమాట. గ్రోత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని చూసుకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పంపించేయాలి, ఎలా యాక్సలరేట్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ హౌ ద రికవరీ టేక్స్ ప్లేస్ అన్న దాని మీద 5 దశల కింద విభజించారు. నా మీరు 2008లో కనుక ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ ఫాలోఅవుట్ చూస్తే ఇట్ టుక్ అబౌట్ 4 quarters అండి మనకి రిసెషన్ నుంచి బయటకు రావడానికి. ద సో కాల్డ్ రిసెషన్ అంటే ఈవెన్ ద మార్కెట్స్ పడ్డా కూడా ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 4 quarters ఫర్ ఆల్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ టు టర్న్ అరౌండ్. అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో అంటే కొన్ని సెక్టర్స్ లో మాత్రమే అది ఇంపాక్ట్ చూపించింది. కానీ ఇది అలాంటిది కాదు. దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఫాలోఅవుట్స్ అనమాట, ఫైనాన్షియల్లీ చూసుకుంటే. సో దాని అంటే గ్లోబల్లీ దీని ఇంపాక్ట్ చాలా ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ లాంగర్. బట్ హౌ మచ్ లాంగర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దాట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఐటీ సర్వీసెస్ యాజ్ సచ్. అంటే మనం ఎందుకంటే ఇండియన్స్ అనేది మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ యుఎస్ లో దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఐటీ సర్వీసెస్ జర్నీ ఓన్లీ కదా, ఆ గ్రూప్ లోనే సంబంధించిన వాళ్ళు.
అంటే కొంతమంది ఉన్నారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడ్ ఉన్నవాళ్ళు, రీటైల్ సైడ్, ఇండస్ట్రీ సైడ్, బిజినెస్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్ మీరు చూసుకుంటే దే ఆర్ ఆన్ ద ఐటీ సర్వీసెస్ సైడ్. సో అందుకని ఈ స్లైడ్ ప్రజెంట్ చేస్తాను. రైట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ ద రియాక్షన్ మోడ్. ఏం జరుగుతుంది అంటే జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ కంటిన్యూ ద బిజినెస్, మనం ఏం చెయ్యాలి అన్నది అందరి నడుస్తుంది. రియాక్షన్ మోడ్ నడుస్తుంది. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కావచ్చు, డిజిటల్ వర్క్ ప్లేస్ కావచ్చు, ప్రొటెక్టింగ్ ద ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, ఆన్లైన్ సెక్యూరిటీ కావచ్చు, ఈవెన్ మెడిసిన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. వాట్ యూస్ టు బి అన్ అన్యాక్సెప్టబుల్ వన్ ప్రాసెస్, టెలిమెడిసిన్, ఇప్పుడు టెలిమెడిసిన్ కూడా యాక్సెప్ట్ అయిపోయింది. నేను ఫోన్ చేసి వీడియో కాల్ చేసి డాక్టర్తో మాట్లాడతాను, డాక్టర్ గారు నాకు జ్వరం ఉంది, నా బీపీ ఎక్కువ ఉంది, నాకు ఏం మంది వేసుకోవాలి అని. ఆ లెవెల్కి వచ్చాం. నువ్వు అక్కడి నుంచి వీ హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ స్టార్ట్ రీఆర్గనైజింగ్ ఎందుకు? బికాస్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు లుక్ అట్ the return on investment, focus on return on investment. ఎలా చేయాలి, నేను దీన్ని ఎలా కంటిన్యూ చేయాలి, సో దట్ ఐ కెన్ కంటిన్యూ బీయింగ్ ఆపరేషనల్, రైట్? ఈ ప్రాసెస్, ద రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ దెన్ బీయింగ్ అలైవ్, బీయింగ్ ఆపరేషనల్, ఈ రెండింటి మధ్య వి ఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ క్వైట్ అ బిట్ ఆఫ్ టైం అండి. దట్ కుడ్ బి again at this point of time the expectations that each one is coming out with their own numbers and time period. Kani generic acceptance endante it's going to be up to probably end of 2021 and we have got a long way to go, roughly about 6 to 8 quarters for us to kind of start going up. My apologies, sorry. Start going up about. Then we have to kind of get into the reinvent and rebuild mode. And post 2021 2022 onwards, this is going to be the rebuilding activity nadustundi. And this is not just about US. I'm guessing that this is going to be the same thing. My understanding ante na studies molan telisindante this is going to be the same thing across the globe. Leave about US okate kaadu. We are no longer US centric or Europe centric or India centric. We are a global village right now, right? ekkado switch chestaru, ekkado bulb velugutundi type lo tayarayipindi. Mar ante aa supply chains are intricately kind of interconnected, services are interconnected. Inni vidhaluga jarugutunnappudu ప్రతి ఒక్క నేషన్ ఇంకో నేషన్ మీద డిపెండ్ అయినప్పుడు ఒక నేషన్ గ్రోత్ మొదలు పెట్టాలంటే రెండోది కూడా దాంతో పాటు పోవాలి. సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ప్రాబబ్లీ ఆఫ్టర్ 2021 we start seeing that. Now why is it relevant for us? Unfortunately ఈ రియాక్ట్ మోడ్ లో we have lost so many jobs, right? Like thousands of jobs. I mean you won't even believe, like about 30 million applications anamata, unemployment దీని కోసం అని about 30 million people have kind of applied benefits కోసం, unemployment benefits కోసం US లో. దాంట్లో చాలా మంది ఇండియన్స్ కూడా ఉంటారు who are actually probably green card holders and US citizens. కానీ H1 మీద ఉన్న వాళ్ళకి, వీసాల మీద ఉన్న వాళ్ళకి ఆ అవకాశం లేదు. బికాస్ H1 ఈజ్ వెరీ సింపుల్. నీకు ఎంప్లాయర్ దగ్గర జాబ్ ఉంటే నువ్వు ఉండగలుగుతావు ఈ దేశంలో, లేకపోతే వెనక్కి వెళ్ళిపోతావు అన్న కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. ఈ జాబ్స్ అన్నిట్లో ద లేటెస్ట్ అసెస్మెంట్ సేస్ దట్ 47% ఆఫ్ ద జాబ్స్ ఆర్ నెవర్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్. అంటే ఒక 100 జాబ్స్ కనుక మనం పోయాయి అనుకుంటే దాంట్లోంచి ఈ 47%, అబౌట్ 47 జాబ్స్ ఆర్ నెవర్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్. నౌ రీజన్స్ కుడ్ బి డిఫరెంట్. రీజన్స్ కుడ్ బి పీపుల్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ నౌ రియలైజ్ దాట్ వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ముగ్గురుతో పనిచేయించేవాడిని, ఇప్పుడు ఇద్దరితో చేయిస్తున్నాను అండ్ దేర్ ఇస్ నో డెంట్ ఇన్ ద డెలివరబుల్స్. ఓకే అన్న ఆలోచన వచ్చిందంటే ఆ మూడో వాడిని తీసేస్తామని వెనక్కి తీసుకురారు. దట్ కుడ్ హ్యాపెన్. దట్స్ వన్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. రెండోది మనం వి టాక్డ్ అబౌట్ ద ROI ఫోకస్, రైట్? రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫోకస్ మాట్లాడుతున్నాం. నాకు ఉన్న దాంట్లో ఎలా మేనేజ్ చేసుకుని ఎలా ప్రాఫిటబిలిటీని మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి, ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అట్ ద సేమ్ టైం మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిటబిలిటీ, దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దే మైట్ సే వెల్ వాట్, లెట్స్ లివ్ విత్ దట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 6 to 8 quarters వితౌట్ దీస్ అడిషనల్ రిసోర్సెస్. మూడోది, ద గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ జర్నీ ఈజ్ ఆటోమేషన్, రైట్? రిలయన్స్ ఆన్ ఆటోమేషన్. అంటే మనము ఏదో 2 సంవత్సరాల తర్వాత వస్తుంది అనుకున్న డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆర్ డిజిటల్ ఏమంటారు ఎక్సర్సైజ్ అయితే మన ఎక్స్పెరిమెంటేషన్, అది ఇవాళ వచ్చేసి ఇట్స్ రైట్ అవే నాకింగ్ ఆన్ ద డోర్. అందుకనే మీరు జూమ్ లాంటివి చూస్తే మనం మాట్లాడుతున్న జూమ్, what was not supposed to be possible for another 2 years, it's happening right now. Zoom లాంటి accounts, if you look at it, what used to be $23 share, right now it's kind of trading at $157 because people started relying. వీటి మీద రిలై కావడం మొదలు పెట్టారు. మరి వాటి మూలాన కొన్ని జాబ్స్ పోతాయి, ఖచ్చితంగా పోతాయి. అండ్ వీ కెన్ సర్టన్లీ టాక్ అబౌట్ వై అండ్ ఆర్ హౌ అనేది. సో వీటన్నిటి మూలాన చూసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద జాబ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి లాస్ట్. నౌ 47% ఆఫ్ ద జాబ్స్ పోయినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? వెదర్ యూ బికమ్ నేషనలిస్టిక్ ఆర్ నాట్, డజంట్ మ్యాటర్. ఈ దేశ సిటిజన్స్, ఈ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది.
ప్రొటెక్ట్ చేయడం అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు, ఓకే ఫైన్, యు నో వాట్, లెట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోకస్ ఆన్. ఆల్రెడీ యాక్చువల్లీ యూఎస్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దట్. పీపుల్ హ్యావెంట్ రియలైజ్డ్ ఇవాళ జరుగుతున్నది అయితే ఉందో, దే స్టార్టెడ్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్మోస్ట్ 3.5 to 4 years ago. As the new administration came in, they started tightening immigration side నుంచి. They started looking at the loopholes. కొన్ని మనం కూడా చేసుకున్న ఉన్నాయి స్వయంకృత అపరాధాలు. But otherwise also, if you're purely talking from the administration perspective, last 3.5-4 years nunchi they slowly started tightening. They slowly started looking at the qualifications. They started evaluating, double evaluating, triple evaluating. Okay, they started looking at, okay, నువ్వు బయట వాడిని తీసుకొచ్చి చేస్తున్నావు, is it because of the skill set or is it because of the cost? బయట వాడిని తీసుకొచ్చి జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఉన్నవాడు, ఇక్కడ పుట్టి పెరిగినవాడు, ఇక్కడ చదువుకున్నవాడు, వాడి పరిస్థితి ఏంటి? ఈజీ కైండ్ ఆఫ్ లూజింగ్ అవుట్ బికాస్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ది మనీ ఇష్యూస్, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫ్యాక్టర్ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ అవుట్. సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ లూజింగ్ జాబ్స్ అండ్ ఐటీ సర్వీసెస్ మీద చామ్ అనేది మనం మాట్లాడేమో అమెరికన్ డ్రీమ్ అని, అది తరగడం మొదలుపెట్టింది. People have been kind of struggling. I have been struggling as a leader to kind of continue with a lot of my resources, and it's a continuous struggle for the past 3.5 years. This just kind of accelerated the process. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అయితే ఉందో unfortunately ఇది accelerate చేసింది. But if interesting fact ఏంటంటే, if you look at this, yes, American dream is getting shattered for many of the people. మీరు అన్నట్టు కరెక్టే, పెళ్ళిళ్ళు అయిన వాళ్ళు, పెళ్ళిళ్ళు కాబోతున్న వాళ్ళు, లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చి నేను లైఫ్ సెటిల్ అయిపోవాలి, చదువుకున్నాను, ఇక్కడే సెటిల్ అవుతాను అనుకున్న వాళ్ళు, దెర్ ఇస్ క్వైట్ బిట్ ఆఫ్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ గోయింగ్ ఆన్. అబ్సల్యూట్లీ పర్సనల్ లెవెల్లో ఇట్స్ వెరీ హారెండస్, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. చాలా విషాదకరం అసలు, యాక్చువల్లీ బాధాకరం, విషాదకరం కాదు, బాధాకరం. కానీ again, it's also opening up a lot more opportunities for our people in different areas. Okay, ఒక విషయం ఏంటంటే, yes, that may not be field wise, మీకు ఇంకా still opportunities could exist, could open up. కానీ లొకేషన్ వైజ్, లివింగ్ వైజ్ అమెరికాలో ఉండగలుగుతామా, లేకపోతే అదే పని మనం బయట ఉండి, అంటే మన దేశంలో ఉండి, ఇండియాలో ఉండి చేయగలుగుతామా అన్న క్వశ్చన్స్ విల్ స్టార్ట్ కైండ్ ఆఫ్ కమింగ్ అప్ మోర్ అండ్ మోర్. But IT services is going to definitely be on the forefront of leading this recovery. There is absolutely no doubt about that, for various reasons, and of course, because they are the ones who are actually kind of bringing forward the AI side of it, the ML side of it, machine learning, artificial intelligence, bold and automation techniques, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళే తీసుకొస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళ మీద చాలా నమ్మకం ఉంది. They are going to be the forefront and at the forefront of this rebuilding activity ani. But is it going to happen out of US? It's very difficult to say, at least for the next 6 to 8 quarters. I'll pause here, Andy. I can't hear you, Andy. Whenever you are on mute. Yeah. So thank you, Shyam garu. So thank you for sharing this infographic, and particularly a stage is important. Is my voice audible? Yes, absolutely, yes. Yeah. సో పర్టికులర్లీ స్టేజెస్ అన్నవి మీరు ఎలా ఉంటుంది అన్నది కొన్నిసార్లు నిజం మనకి చేదుగానే ఉంటుంది, కానీ దానికి మనం ఇలా జరుగుతుందని ఒక సర్వే జరిగినప్పుడు ఒకసారి డిప్ అయి మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది, అంటే బౌన్స్ బ్యాక్ ఈస్ దేర్. దట్ ఈస్ ఏ గుడ్ న్యూస్. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి దేర్. No, bounce back is always there. I mean, forget about this particular infection, forget about IT sector, manufacturing, doesn't matter. Let's talk about the race itself. Human race is very resilient అండి. ఈ సమస్యలు సరే ఈ కాలంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి మనకి మన సమస్య, ఈ సమస్య పెద్దది. మేబీ 1918లో ఇలాంటివి లేనప్పుడు, పెద్ద పెద్ద పాండమిక్స్, ఎపిడమిక్స్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు, వరల్డ్ వార్స్ అయినప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు. సో హ్యూమన్ రేస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ రెసిలియంట్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బౌన్స్ బ్యాక్. చేసినా ఎవరు రెస్పాండ్ కావట్లేదు. మీ వాళ్ళు సార్ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి, ఎవరు అన్మ్యూట్ చేసుకోకండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. రైట్ శ్యామ్ గారు, సో ప్లీజ్ గో అహెడ్. సో ఐ హావ్ ఎ క్వశ్చన్. yes sir, I have a question. మీరు చెప్పింది బాగుంది, చాలా క్లియర్ గా మాకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పారు ఏమేమి వస్తాయని. I want to ask you that what are every crisis is an opportunity అని అందరూ చెప్తారు కదా. ఈ సమయంలో ఇది ఇప్పుడు ఏది రేజ్ అవుతాయి అంటే ఈ టైంలో అన్ని కూడా డౌన్ అవ్వవు కదండి. సపోజ్ అమెజాన్ ఆఫరింగ్ 50,000 జాబ్స్ అని విన్నాను, అది కూడా టెంపరీ జాబ్స్ అని చెప్పారు. అంటే ఈ టైంలో ఎవరికైనా ఒక టెంపరీ ఆపర్చునిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఆపర్చునిటీ. అట్లా ఈ కామర్స్ పెరగడం, ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ పెరగడం, అట్లా కొన్ని ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ పెరగడం, అట్లా మీకు ఈ శానిటైజేషన్ కానీ, మాస్కులు తయారు చేయడం కానీ,
ఇంకా దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్. మనకి నిత్యావసర వస్తువులు కానీ, ఇమ్యూన్ బూస్టర్స్ కానీ, వెల్నెస్ బిజినెసెస్ కానీ, ఆన్లైన్లో ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కన్వర్ట్ చేయలేమండి. బట్ జిమ్కి వెళ్ళే బదులు 50% ఆఫ్ ద ఫిట్నెస్ ఈస్ పాసిబుల్ త్రూ ఆన్లైన్ network. So the business models are getting changed and psychology of the people are also changed. So ఈ సమయంలో there will be new opportunities. అందుకే మనకి హెలెన్ కెల్లర్ మాట చెప్తుందండి, ఒక ద్వారము మూచి ఎండినా 100 ద్వారములు తెరిచి ఎండినా అని చెప్తారు, కానీ తెరిచించిన ద్వారములు నీకు ఎందుకు కనపడమంటే ఈ క్లోజ్ అయిన డోర్ దగ్గర ఏడ్స్తా కూర్చుంటావు కాబట్టి ఆ బ్లర్ లో ఓపెన్ అయిన డోర్ నీకు కనపడట్లేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే there will always be new doors open, but until and unless you are ready with your energy, you may not be able to see. Can you throw some light on what are the new opportunities? అంటే ఇది చదువుకున్నాను, ఇది ఉద్యోగం కావాలి. చాలాసార్లు రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ ఆయన రాబర్ట్ కియోసకి గారు ఏమంటారంటే, ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్, వాళ్ళు డాక్టర్ చేస్తే నేను డాక్టరే అవ్వాలి, లాయర్ చేస్తే లాయరే అవ్వాలి, నేను ఇంజనీర్ చేస్తే ఇంజనీర్ అవ్వాలి. సో డిజిగ్నేషన్స్ నేను ఒక రకంగా ఒక బౌండరీ చేస్తాయి, అంతకు మించి నువ్వు ఆలోచించలేవు పరిధి దాటి. అది that is a qualification, that's not you, that is a tool. సో ఆ విధంగా ఏం చదువుకున్నా ఏం చేసినా మీరు ఎలా ఐసీడబ్ల్యూకి సంబంధించింది ఎలా చేయట్లేదు, ఈ రోజు ఎలా అడాప్ట్ చేసుకున్నారో, వాట్ ఆర్ ద న్యూ ఆపర్చునిటీస్, హౌ పీపుల్ కెన్ అడాప్ట్. కెన్ యూ ప్లీజ్ త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ దిస్? నేను దీన్ని let me actually kind of take a step back and talk about మీరు అన్నట్టు ఇండస్ట్రీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి మాట్లాడదామండి. Yes, certain industries have suffered. Globally, they have suffered. Doesn't matter, right? మనం ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా tourism, as an example, suffered quite a bit. Tourism connected shipping, అంటే క్రూయిజ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎయిర్లైన్స్ కావచ్చు, చాలా సఫర్ అయింది. స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్ absolutely they have crashed like anything. Retail లో again, retail is a very interesting phenomena. Retail industry ఇంకా మీరు చూస్తే రీటైల్ లో లగ్జరీ గుడ్స్ సైడ్ అయితే ఉన్నాయో, అంటే ఏది ఎగ్జాంపుల్ ఇమ్మంటారు, maybe Ray-Ban glasses, right? Jananiki Ray-Ban glasses like Oakley or Idi konevallu, like those kind of things, right? Luxury goods side meeku crash in the industry. They actually kind of sales have fallen quite a bit. Oil and gas industry crash ayindi, which actually led to other opportunities, but that's a different story. Restaurants, of course, and hospitality. And out of all these things, another industry that kind of crashed or going to have a serious impact, I would not say crash, maybe it's not going to be as much as మనం అనుకున్నంత కాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే నేను రీసెంట్లీ నాకు ఎవరో చెప్పారు, mortgage is one of the industries very resilient one, and it actually lags behind the economic recession by 1 year అని. అంటే ఇవాళ మీరు ద ఫాల్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఇవాళ ఇంకా మీరు స్ట్రగుల్ అవుతుంటే, ఫీల్ అవుతుంటే, మార్ట్గేజ్ ఇండస్ట్రీ అనేది 1 year తర్వాత యూ వుడ్ ఫీల్ ద ఇంపాక్ట్ అని. సో దీస్ ఆర్ ద ఇండస్ట్రీస్ దట్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ fallen. But on the other hand, if you notice, companies like 3M manufacturing side, they have done phenomenally well. అంటే రెస్పిరేటర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే పీపీఈ ఎక్విప్మెంట్ షార్టేజెస్, ఆ దృష్టిలో మీరు N95 మాస్క్ అని చెప్పేసి, సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీస్ అటు సైడ్ ప్రమాణంగా పెరిగాయి. అంటే వాళ్ళకి కెపాసిటీ కావాల్సి వచ్చింది. ఆర్ ఈ కామర్స్ మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు, అమెజాన్ కావచ్చు, అలీబాబా కావచ్చు, బయట నుంచి తీసుకుంటే, లేకపోతే ఇంకో రకమైన కంపెనీ కావచ్చు, టెక్ జైంట్స్ యాపిల్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ లాంటివి, దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్. It's funny, నేను మొన్న ఒక చదువుతున్నాను, ఇది రీసెర్చ్ స్టడీ చదువుతున్నాను. సిన్స్ దేర్ ఇస్ నో, అంటే నేను ఇండియా గురించి మాట్లాడుతున్నాను, యుఎస్ లో కాదు. యుఎస్ లో ఇంకా నడుస్తుంది షిప్మెంట్ ఆఫ్ బుక్స్. లాక్డౌన్ మూలన లైక్ నేను ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తే నాకు షిప్మెంట్ ఆఫ్ బుక్స్ కుదరట్లేదు కాబట్టి the growth on the audio book side or Kindle kind of books anedi has gone up tremendously, right? It's an opportunity to open the door. Retail groceries are doing extremely well. Food processing industries are doing extremely well. Companies like Johnson and Johnson, SC Johnson అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమి వెళ్తాను, ఆల్ అవుట్ మన ఇండియాలో వాడతారు కాబట్టి. ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా టెలికమ్యూనికేషన్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐటీ సర్వీసెస్, some of these areas are kind of doing very well. నేను ఎందుకు తీసుకొస్తాను ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే, వీటన్నిటికి కూడా నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కామన్ కనెక్టింగ్ పాయింట్, అట్లీస్ట్ మనం ఐటీ సర్వీసెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో బ్యాక్ డ్రాప్ లో కనుక మాట్లాడితే ఐటీ సర్వీసెస్, రైట్? ఈ ఐటీ సర్వీసెస్ లో కూడా బికాస్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ ROI సైడ్ ఆఫ్ ఇట్, కాస్ట్ కాన్షియస్ అవుతారు. ఫర్ ఎవ్రీ డాలర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్, ఫర్ ఎవ్రీ రూపీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్, హౌ మచ్ రిటర్న్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్నది మీద ఫోకస్ చేస్తారు. కాబట్టి పీపుల్ వుడ్ స్టార్ట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ అగైన్ అనదర్ థింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవ్డ్ అప్ క్వైట్ అ బిట్. 2 ఏళ్ల తర్వాత అవుతుంది అనుకున్న మార్కెట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మన ద్వారాన్ని మన తలుపును తడుతుంది, విచ్ ఇస్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్, క్లౌడ్ సర్వీసెస్ నుంచి. సో ఎనీవన్ హూ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ దోస్,
opportunities, they can immediately realize that 3 of the major hyperscalers in the world, Amazon కావచ్చు, అంటే AWS, లేకపోతే Google Cloud Product Platform కావచ్చు, లేకపోతే Microsoft Azure కావచ్చు, they started investing quite a bit. And they are showing people that, okay, you know what, instead of going for on-prem applications, మీరు ఎలా క్లౌడ్ migrate చేయగలుగుతారు, మీరు ఎంత సేవ్ చేయగలుగుతారు. Even if you are saving 50%, you are saving 50%, right? And administration side నుంచి. So those kind of opportunities you'll start seeing more and more. Now cloud అనగానే వెంటనే migration, right? Infrastructure నుంచి migration వరకు, those opportunities for the IT services guys anyway going to open. The other one is managed services. Well, migrate చేసేసాను, నాకు ఒక అప్లికేషన్ నడుస్తూ ఉండి నా ఇంట్లో నడిచేది, ఇప్పుడు నేను క్లౌడ్కి మూవ్ చేశాక ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు దీన్ని, హూస్ గోయింగ్ టు మానిటర్, హూస్ గోయింగ్ టు కైండ్ ఆఫ్ కీప్ ద లైట్స్ ఆన్, ఆపరేషనల్లీ ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు. సో దోస్ సర్వీసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు కైండ్ ఆఫ్ గో అప్. అందుకని ఇంతకుముందు నేను చెప్పింది అదే, ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కానీ అమెరికాలో ఉండకపోవచ్చు, అమెరికా ఆపర్చునిటీస్ ప్రాబబ్లీ ఇండియాలో పెరగవచ్చు, రైట్? సో మేనేజ్ సర్వీసెస్ నుంచి కరెక్టే క్లౌడ్కి మూవ్ చేశాను, బట్ ఐ గాట్ లాట్ ఆఫ్ important data which my competitors should not be seeing, లేకపోతే hackers should not get their hands on the data. దానికి సంబంధించింది ఏంటి, వాళ్ళు సడన్ గా మీరు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది, how are you going to kind of get into cyber security, right? So cyber security is one thing. ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు వీటన్నిటిని తీసుకొచ్చేసేసి what we call as enterprise intelligence, ఈ మూడింటిని టైప్ చేసుకుంటూ now let's start looking at the intelligence side of it, right? Analytics అంటే the analytics that could be used for improving things, automation కావచ్చు, artificial intelligence కావచ్చు, లేకపోతే machine learning activities కావచ్చు, to reduce the head count, unfortunately, but that's going to happen, or predictive analytics కావచ్చు. ఈ అనాలిసిస్ ఏదైతే ఉందో ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ సైడ్ నుంచి, దీస్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు గ్రో అప్. సో these are the new opportunities which were supposed to happen gradually. ఈ ట్రెండ్ పైకి నడుస్తూ ఉంది, రైట్? RPA గురించి మాట్లాడదాం, రోబోటిక్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్. ఈ ట్రెండ్ నడుస్తూ ఉంది, కానీ what was supposed to happen after 2 years slowగా, I would say mid-term, now suddenly became immediate term. So people are going to kind of see a lot of surge in those areas, the demand in those areas, and people should actually kind of relook at it. సరే, మరి నాకు అసలు టెక్నాలజీని తెలియదు కదా. ఇప్పుడు శ్యామ్ ఉన్నాడు, శ్యామ్ ఫైనాన్స్ చేసి వచ్చాడు, ఐటీలో ఉన్నాడు. He has absolutely no idea about coding. Does it mean that he's going to become useless? No, he's not going to become useless. It's about opening up new opportunities, complementing and what each other. When I kind of migrate the applications from, let us say, on-prem to cloud, నేను ఎలాంటి other activities యాడ్ చేయగలుగుతాను. Testing could be one activity. Testing services is going to grow. Migration, cloud migration activities లో దానికి ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలి, టెస్ట్ చేసేవాడు కావాలి, టెస్ట్ ఎలా చేయాలో చెప్పేవాడు కావాలి, టెస్ట్ ఎలా రాయాలో చెప్పేవాడు కావాలి. ఈ మూడింటిని చూసి రిజల్ట్స్ రైటో కాదో చెప్పడానికి బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఓనర్ కావాలి. సో ఈ ఆపర్చునిటీస్ విల్ స్టార్ట్ అగైన్ గ్రోయింగ్ అప్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ ఆన్ ద ఐటీ సర్వీసెస్ సైడ్ అబ్సల్యూట్లీ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ అప్ అండి. కాకపోతే చిన్న క్యావియేట్ ఉంది దీంట్లో. కరెంట్ ప్రెడిక్షన్స్ ఏంటంటే, when we looked at it, అంటే 2020 బిగిన్ అయినప్పుడు ఐటీ సర్వీసెస్ లో గ్లోబల్ స్పెండ్ వచ్చి they expected a growth of 5% globally. ఐటీ సర్వీసెస్ సైడ్ చూసుకుంటే they said, well, corporations are going to spend 5% more than the previous year. 2019 లో 100 రూపాయలు చేస్తే 2020 లో 105 చేస్తారు అన్న ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది. కానీ లుకింగ్ at this fall and looking at this cut in the demand in some of the sectors, they are now saying that it could be minus 2.7%. అంటే షిఫ్ట్ చూడండి, 105 ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాడిని సడన్ గా 97కి వచ్చేసింది. అంటే there's a 7% drop. This is the spend from the global IT. ఈ 7% స్పెండ్ దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ ఐఎమ్ గెస్సింగ్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ యాజ్ ఎ లీడర్. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ టు బిల్డ్ ద టీమ్స్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. అది ఇండియా కావచ్చు, అది యూరోప్ కావచ్చు, లేకపోతే రష్యన్ బ్లాక్ లో సైడ్ యుక్రెయిన్ కావచ్చు, సౌత్ అమెరికాకి వస్తే కోస్టారికా కావచ్చు. సో ఈ మార్కెట్స్ లో క్వాలిఫైడ్ రిసోర్సెస్ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా డెలివర్ చేసే రిసోర్సెస్ ని వెతికి దే ఆర్ గోయింగ్ టు కైండ్ ఆఫ్ గో ఫర్ ఇట్. నా అది కాదు, అది మొత్తం మనకే రావాలి, ఇండియాకే రావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు డూ సర్టన్ థింగ్స్ అనుకోండి. దాని గురించి టైం ఉంది అనుకుంటే డెఫినెట్ గా ఐ వుడ్ లైక్ టు అడ్రస్ దట్, బికాస్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ మై పెట్ టాపిక్స్, యాక్చువల్లీ ఫేవరెట్ టాపిక్స్ టు టాక్ అబౌట్. బట్ దిస్ ఈస్ వేర్ వీ స్టాండ్ అండి అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. థ్యాంక్ యూ శ్యామ్ గారు. తప్పకుండా మీరు ఏం చేస్తే ఇండియన్స్కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఇండియాలో, ఆల్సో ఇన్ గ్లోబల్ పర్స్పెక్టివ్, అట్లీస్ట్ మీరు ఫ్యూ పాయింట్స్ మీరు ఎట్ ది ఎండ్ తప్పకుండా చెప్పండి.
బికాస్ సమ్వేర్ someone may get an idea, a clue, because ఈ ఆన్లైన్ వల్ల మీరు ఎక్కడో హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి మీరు అమెరికాలో ఒక ఫినిక్స్ దగ్గర అరిజోనాలోనో సమ్వేర్ యు ఆర్ దేర్, మీరు మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:30 యూ హ్యావ్ టేకెన్ టైమ్ టు అడ్రస్. సో లెట్ దట్ బి యూస్ఫుల్ టు సంబడి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ లాడ్ ఆఫ్ అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ ఎంటర్ప్రినర్ ఉన్నాడండి, యంగ్ ఎంటర్ప్రినర్. ఆయన క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తున్నాడు. Though the whole world is considering this is as the biggest ever crisis in the history, I expect this can be back to normal than the earlier crisis. ఇంత ముందు క్రైసిస్ కంటే చాలా త్వరగా నార్మల్ అయిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు. రైట్ నౌ ఎకానమీ is paused, not crashed. So there is a fair chance of bouncing back faster than expected. ఎందుకంటే ఒక ఎంటర్ప్రినర్గా గట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఆయన ఆశావాది కూడా కాదు, సో ఒక క్రియేటర్లా ఉంటాడు ఎంటర్ప్రినర్ అన్న అతను. అందుకే నా గట్ ఫీలింగ్ తోటి ఆయన అలా చెప్తున్నారు. సో ఇది ఒక హోపా విష, దీంట్లో కూడా వాస్తవం పాసిబిలిటీ ఉందా శ్యామ్ గారు? పాసిబిలిటీ అన్నిటికీ ఉందండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎకానమీ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, అవునా? అగెయిన్స్ట్ సంబడీస్ విషెస్ కావచ్చు, కంపల్షన్, ఎకనామిక్ కంపల్షన్ కావచ్చు, మీకు కారణాలు కావచ్చు. నేను వారు చెప్పిన దాంట్లోని అంటే నేను పూర్తిగా కొట్టి పారేయడం లేదు, అలానే ఏకీభవించడానికి కాస్త జాగ్రత్తగా ఏకీభవించాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను షాప్ ఓపెన్ చేయొచ్చు అంటే యాజ్ అ రెస్టారెంట్ ఓనర్, ఎస్ మై బిజినెస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బౌన్స్ బ్యాక్ అని. కానీ వాట్ ఈస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ టు కైండ్ ఆఫ్ కమ్ బ్యాక్ అన్నది ఇక్కడ క్రిటికల్. ఇప్పుడు అది ఆ పాయింట్ మీద నడుస్తుంది మొత్తం అన్ని చోట్ల కూడా. అంటే యూ మైట్ బి కాన్ఫిడెంట్ ఎనఫ్, ఏమంటారు, ధైర్యంగా వెళ్ళేసేసి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను నా బిజినెస్ అంటే, ఎస్పెషల్లీ కొన్ని సెక్టర్స్, నేను మిగిలిన మాట గురించి మాట్లాడలేదు, చేస్తాను అనుకున్నవాడు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావచ్చు, రెస్టారెంట్స్ కావచ్చు, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీస్, దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. కానీ జనం ఎంతగా వస్తారు, అంతగా ఇంతకు ముందులా ఫ్లాక్ చేస్తారా అన్నది బిగ్ క్వశ్చన్. దట్స్ వన్ థింగ్. రెండోది, ఛాన్సెస్ ఎందుకు ఉన్నాయి? నేను ఆయన ఫేవర్ గా నేను మాట్లాడితే ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్ కి, ఇంతకుముందు క్రైసిస్ లో ఏంటంటే కమింగ్ టుగెదర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ కావచ్చు, లేకపోతే లీడర్స్ కావచ్చు, ఎకనామిక్ లీడర్స్ కావచ్చు, పొలిటికల్ లీడర్స్ కావచ్చు, ఇవంతా కూడా దట్ యూస్ టు బి లైక్ ఈచ్ కంట్రీ, ఈచ్ లీడర్ యూస్ టు అడ్రస్ థింగ్స్ ఆన్ దేర్ ఓన్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ లా నడుస్తుంది కాబట్టి ఎస్ దెర్ ఇస్ ఎ గుడ్ పాసిబిలిటీ. బట్ నేను ఆశావాదిని, వేరే వాళ్ళు అయినా కాకపోయినా ఆమె అబ్సల్యూట్ ఆప్టిమిస్ట్, థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కైండ్ ఆఫ్ బౌన్స్ బ్యాక్ అని. కానీ ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బౌన్స్ బ్యాక్ అట్ ద పేస్ విత్ విచ్ వీఆర్ కైండ్ ఆఫ్ హోపింగ్ ఆర్ ఫేవరింగ్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అన్నది బిగ్ క్వశ్చన్. ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి లైక్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా మీకు నంబర్స్ ఇచ్చాను, 5% to -2.7%. Is it going to be again 5% kind of a jump? Maybe not. It's going to be a slow and steady because everybody is going to be more cautious investing లో. ఇవాళ ఎయిర్లైన్స్ ఇండస్ట్రీస్ యుఎస్ లో తెచ్చుకుంటే దే ఆర్ బర్నింగ్ అబౌట్ $50 billion అండి, $50 billion per month. మీకు అంత కైండ్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బర్న్ రేట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఆన్. నా ఫర్ దెమ్ టు కైండ్ ఆఫ్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ డిచ్, అంటే వాళ్ళు ఏదైతే తవ్వి ఆ గోతులో ఉన్నారో దాంట్లో నుంచి బయటికి రావడానికి ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ప్రాసెస్. దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. ఆశావాదులు తప్పకుండా, ఎందుకంటే దట్స్ వాట్ వీ వాంట్. వీ వుడ్ లైక్ టు బి, అట్లీస్ట్ ఐ పర్సనలీ వుడ్ లైక్ టు బి ప్రూవ్డ్ రాంగ్. కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐడ్ రాదర్ యాక్చువల్లీ బీ కాషియస్ and take steps thinking that, well, this is how it's going to happen, and let's kind of go in a very cautious manner progress అని. ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా కూడా, ఏ బిగ్గర్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నా, that's how they are moving forward. Not that they are not expecting the bounce back, but the bounce back may not be as steep as we are expecting. అంటే తక్కువని మనం ఇంతకుముందు అలా పడ్డాము, ఇలా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాము, అలా ఉండదు. కింద పడ్డవాడు నెమ్మదిగా పైకి లేచుకుంటూ లేస్తాడు తప్పించి పడ్డవాడు మళ్ళీ స్ప్రింగ్ లా లేవడానికి కష్టం కదా. అది చాలా ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ యంగ్, పడ్డారు, లేచారు, ఒళ్ళు దులుపుకున్నారు, వెళ్ళిపోతారు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ లెట్స్ సే లైక్ మై ఏజ్, రైట్, పడ్డాక లేచి ఒకసారి దులుపుకుంటారు, కాళ్ళు నిలబడుకుంటారు, and then you start treading cautiously. That's what's going to happen with the economy అని నా ఉద్దేశం. But like I said, I would love to be proved wrong, absolutely, because we want that growth back. So thank you Shyam garu. So now a very critical question. So ఇప్పుడు అంతా ఆన్లైన్ అయింది మొత్తం మనకి, ఇదంతా కూడా. మీరు యాజ్ అ మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్నారు కనుక మీరు కూడా ఆన్లైన్ చేస్తున్నారా లేదా ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారా? ఇది టెంపరీ సిచ్యువేషనా, లేకపోతే కొన్ని ఒక 1-2 months తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ నార్మల్ అయిపోతుందా? అందరూ మళ్ళీ అదే కార్లు వేసుకుని అదే ట్రాఫిక్ లో అదే మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారా? అంటే కొంతమంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టిల్ డిసెంబర్ అన్నారు, కొంతమంది ఫర్ ఎవర్ అన్నారు,
అదే మైక్రోసాఫ్ట్ సత్యనాదల్ గారు అయితే మాకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అది కుదరదు, చాలా ఇష్యూస్కి, మెంటల్ ఇష్యూస్కి లేకపోతే చాలా వాటికి దారి తీస్తుంది, విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ అన్నారు. అసలు ఏది కరెక్ట్? ఒక్కొక్క లీడర్ ఒక్కొక్కలా అంటున్నారు. అది అంటే ఇది ఎంతవరకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేది పర్మనెంట్ అవుతుంది, దీనివల్ల దీని ఇంపాక్ట్స్ దేని మీద ఉంటాయి, ఏ ఏ రంగాల మీద ఉంటుంది, ఇది ఎంతవరకు ప్రాక్టికల్గా పాసిబుల్? యాజ్ ఎన్ ఐటీ ఎక్స్పర్ట్ అండ్ బీయింగ్ ఇన్ టాప్ మేనేజ్మెంట్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబరేట్ ఆన్ దిస్? ప్రతి లీడర్ వాళ్ళ కంపెనీని బట్టి, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ బట్టి, వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ బట్టి అట్లీస్ట్ దెల్ బి అ బయాస్డ్ ఒపీనియన్ అండి. ఇట్ డజంట్ మేక్ దెమ్ రాంగ్ సర్టన్లీ, రైట్? వాళ్ళకి తెలిసి వాళ్ళకి, అంటే ఐమ్ నాట్ కామెంటింగ్ ఆన్ సత్యనాదళ్ళ గారి ఏమంటారు ఒపీనియన్ కానీ, వాళ్ళ అభిప్రాయం కానీ, ఏమంటారు, నేను డెఫినెట్గా కాంట్రడిక్ట్ చేయట్లేదు. లైక్ ఐ సెడ్, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్టర్ యు ఆర్ ఇన్. ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీస్, ఎస్, మేబీ యాజ్ ఎ గ్రూప్ మేము అందరం కలిసి కూర్చొని పనిచేస్తే అవుట్పుట్ బాగుంటుంది, అవుట్పుట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. నథింగ్ రాంగ్ విత్ దాట్. కానీ ఇఫ్ యూ నోటీస్, అంటే గూగుల్ లాంటి కంపెనీస్ ఇంతకు ముందైనా సరే, ఇప్పుడైనా సరే, ఎప్పటి నుంచో దే హావ్ బీన్ ఎంకరేజింగ్ వాళ్ళు వర్క్ అకార్డింగ్ టు యువర్ కన్వీనియంట్ టైమ్స్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూఆర్ షోయింగ్ మీ ద డెలివరబుల్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ అవుట్పుట్ ఈస్ ఎన్ష్యూర్డ్, నాకు టైమ్లీనెస్ మెయింటైన్ చేసి అవుట్పుట్, రైట్ అవుట్పుట్ ని ఎన్ష్యూర్ చేసినంత కాలం నువ్వు ఎక్కడో నాకు పర్వాలేదు అని. So they're all right in their own ways. Observation ఏంటంటే ఐటీ సర్వీసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి నేను చెప్తాను, ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ నుంచి కాకుండా. we have in services కంపెనీలో there are like if you look at it, మాకు క్లయింట్ ఫేసింగ్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో క్లయింట్స్ యూజువల్లీ ప్రిఫర్ us to go to their premises, right? వాళ్ళ లొకేషన్. నేను ఫినిక్స్ లో ఉన్నాను, నా క్లయింట్ లెట్ us say they live in somewhere న్యూ జెర్సీ అనుకుందాం, కోస్ట్ టు కోస్ట్, వెస్ట్ కోస్ట్, ఈస్ట్ కోస్ట్. సో ప్రతి ఆదివారం ఇక్కడ నుంచి న్యూ జెర్సీ బయలుదేరడం, మళ్ళీ ప్రతి థర్స్డే ఈవినింగ్ అక్కడి నుంచి నేను వెనక్కి రావడం, రైట్? ఈ కార్యక్రమం కొన్ని ఏళ్ల తరబడి జరిగింది. మధ్యలో లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి పీపుల్ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్ దాట్ ఫోన్స్, ఈ వెబెక్స్లు ఇవన్నీ వచ్చాక కాస్త మేబీ అది అవసరం లేదేమో ఇంత, లేకపోతే ఎవ్రీ వీక్ 1 way 2,500 miles, బ్యాక్ 2,500 miles, 5,000 miles ట్రావెల్ అనేది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రియల్లీ డిఫికల్ట్. It's going to create two issues. One, the health of the resource itself, the team member. Number two, cost of travel, right? Cost ante వచ్చేయగానే రావడం కాదు కదా, ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్ళడానికి ఎయిర్లైన్స్ కావాలి, అక్కడ ఉండడానికి మళ్ళీ హోటల్ ఖర్చులు, మళ్ళీ అక్కడ కన్సల్టెంట్ ఫుడ్ ఖర్చులు. సో if you look at the overall expenditure, about 15 to 20% ఎక్స్ట్రా అయ్యేది. అంటే నేను గంటకి ఒక రిసోర్స్ కి $100 పే చేస్తాను అనుకుంటే, దాని మీద about 18 to 20% నేను ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకురావాలి. Now look at it this way. ఇప్పుడు క్లయింట్ ఎప్పుడైతే రియలైజ్ అయ్యాడో that through these other medium, జూమ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇప్పుడు ఏమన్నా గూగుల్ మీట్ కావచ్చు, వెబెక్స్ కావచ్చు, సిస్కో వెబెక్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి మీడియం నాకు అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ కెన్ సేవ్ 20% of my money, why not take opportunity, right? Take advantage of such kind of opportunity, right? 20%. Now ఎప్పుడు నేను రమ్మంటాను? Maybe every 3 weeks ఒకసారి, 4 weeks ఒకసారి. Why don't you come here? Because deliverables stop karedu. You won't believe, recently we have gone live with one of the companies. Okay, I think the project has been going on for 9 months. Last 2.5 to 3 months, during the critical phase of the project, what we call as cutover to migration to production, go live antamu. It's a very critical phase of the project where a lot of activities are happening. Cutover avutu untundi, data quality check chestuntaru, data migrate chestuntamu. There are so many things are going on. End user training జరుగుతుంటుంది, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ జరుగుతుంటుంది. సో వీటన్నిటికీ ఇవన్నీ జరిగే టైంలో మాకు కరెక్ట్గా ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. క్లయింట్ హ్యాడ్ 2 choices. ఒకటి, ఇండెఫినెట్ గా పోస్ట్ పోన్ చేయడం ఆ గో లైవ్ ని, బిజినెస్ హర్ట్ అవుతుంది తెలిసి కూడా, ఆర్ ట్రై అవుట్ ఈ మోడల్, రైట్? ఈ మోడల్ వర్కౌట్ అయింది. వి హావ్ గాన్ సక్సెస్ఫుల్లీ లైవ్. దేర్ వాజ్ అబ్సల్యూట్లీ నో కంప్లైంట్. గో లైవ్ తర్వాత మాకు ఫస్ట్ 3 days లో వచ్చిన ఇష్యూస్ 5. సడన్ గా క్లయింట్ కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి కదా, అంటే ఎదురుగా ఉన్నా నువ్వు 5 issues వస్తున్నాయి, నువ్వు ఎక్కడో చాట్ నుండి నువ్వు బయట ఇంటి నుంచి వర్క్ చేస్తున్నా కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5 issues అన్నప్పుడు దే స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. సో దిస్ is one thing that we are actually expecting in the services business, that more and more clients are going to kind of stay away. They are going to say, ఇంట్లో పని చేయి, as long as your deliverables are ensured, that's okay, fine me, because I'm saving money. That's what's going to happen. Now that is on the services side చూసుకుంటా. రెండో సైడ్ అఫ్ కోర్స్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళము, మాలాంటి వాళ్ళము, మాకు ఇట్స్ లైక్ టెలికమ్యూట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హావ్ బీన్ డూయింగ్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్. ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూర్చొని పనిచేయాలని రూల్ ఏం లేదు. అగైన్ దట్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ ఫర్ అస్ టు మీట్,
maybe once a month. Nowadays everything is kind of a meeting room. Online meeting rooms are like so sophisticated, so well developed. Akkadiki velli kalavalsina avasaram ledhu. Yes, we do that now and then, we keep doing it just to kind of keep that personal touch. People who actually kind of have this water cooler conversations antam kada, velli kasta coffee తీసుకుంటున్నప్పుడు ఎవరో పక్కవాడు కలిస్తే నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నేను ఎలా ఉన్నాను, those kind of conversations are going to probably come down a little bit. People might miss it out. కానీ మాలాంటి వాళ్ళకి టెలికమ్యూట్ మూలాన పెద్దగా తేడా రాదు. సో దట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ థింగ్. మూడోది బ్యాక్ ఆఫీస్ ఫంక్షన్స్. బ్యాక్ ఆఫీస్ ఫంక్షన్స్ లో అగైన్ మీరు చూసుకుంటే హెచ్ఆర్, ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆర్ లేకపోతే ఫైనాన్స్ చూసుకుంటే అగైన్ ద సేమ్ థింగ్. నాట్ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ బిన్ ఇంపాక్టెడ్. మీరు నోటీస్ చేస్తుంటారు ఇప్పటికి న్యూస్ లో. Facebook, I think, right? Facebook is the first company. Actually, they have kind of said we are going to be 100% remote. Maybe they are going to kind of massive campus tonight, పెద్ద buildings tonight, right? California lo prime properties. Prime properties lo, let's say, I'm giving you an example, hypothetical number. 10 properties ఉన్నాయి అనుకున్నా, దాంట్లో నుంచి ఒకటే ఉంచుకొని వాడు 9 తీసేస్తాడు. Imagine how much of money they are saving. Those properties maintain చేయడం కావచ్చు, వాటి దాన్ని రన్ చేయడం కావచ్చు, మెయింటెనెన్స్, those kind of things organizations will start focusing, because they are not seeing any deliverables being missed. Adi chala critical part, right? Meer deliverables miss avutunanu ante they again look at it, cost benefit analysis. What's my cost, what's my benefit, is it like worth it? Aa point of view chuddam modelu pedtaru na uddesham. So work wise, yes, there's going to be a shift, and already we started surveying. Maak already organizations have started sending the surveys last 1 month nunchi. They are trying to kind of understand what kind of an impact it's having on us, what kind of an impact it's going to have or it has on the team members' morale, so on and so forth. Now, దీంట్లో ఇంకో చిన్న ఫ్యాక్టర్ ఉందో, ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని పక్కన పెడదాం, నేను మాట్లాడింది ఎకనామిక్ మోడల్ గురించి. దీంట్లో ఇంకో చిన్న ఫ్యాక్టర్ ఉంది, ది సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్, రైట్? ఇలాంటి జరుగుతున్నప్పుడు ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ యాజ్ ఎ మేనేజర్, యాజ్ ఎ లీడర్ ఆర్ యాజ్ ఎ కార్పొరేషన్ ఆర్ హెచ్ఆర్ హ్యాస్ టు లుక్ అట్ ఈజ్ ది సెపరేషన్ ఆఫ్ professional and personal life, right? ఇంటి నుంచి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ఈజ్, ఫర్ దెమ్ ఇట్స్ లైక్ నిద్ర లేవగానే ఆఫీస్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయినట్టే, పడుకునేంత వరకు వాళ్ళు మళ్ళీ ఆఫీస్ పని చేస్తున్నట్టే. దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కైండ్ ఆఫ్ సెపరేట్ ద పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్. ఇంటికి రియల్ గా ఆఫీస్ రూమ్ కి మధ్య చిన్న డోర్ ఉంటుంది, తెరిస్తే పర్సనల్ లైఫ్, మూస్తే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్. ఇది మెయింటైన్ చేసుకోవడం చేత కాకపోతే ఆ లైన్ చాలా బ్లర్ అయిపోయి it's going to lead to problems, and also it leads to isolation issues. You are kind of constantly in that anxiety mode anamata, where you are not able to get out of that web. Okay, ee kada chaala gootlo cheppunte ala aithe bayata paddaniki tappistundo, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వీళ్ళు ఏర్పడిపోతారు. సో that's something that we need to kind of focus, and I'm guessing that people have already started looking into that. Now to second part of your question, and koncham long winded answer, what is going to be the impact? వెల్, ఐటీ సర్వీసెస్ సైడ్ నుంచి అంటే మన టీమ్ లాంటి వాళ్ళకి, ఎంప్లాయీస్ కి పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు. కాకపోతే నేను మీకు ఇంతకుముందు మా చెప్పినట్టు ఫేస్బుక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాము. 10 బిల్డింగ్స్ నుంచి 9 బిల్డింగ్లు వెళ్ళిపోతే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది? రియల్ ఎస్టేట్ సైడ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, మెయింటెనెన్స్ క్రూస్ వాళ్ళ జాబ్స్ ఎంత కట్ అవుతాయి, రైట్? సెక్యూరిటీ, మెయింటెనెన్స్, I mean, take the example of garages, actually, right? The parking garages, అంటే ఈ చిన్న ఏదైతే ఉంటాయో అసోసియేటెడ్ ancillary jobs ఏదైతే ఉంటాయో సరౌండింగ్ దిస్, they are going to be definitely impacted, no doubt about that. But is it going to be a massive issue for the IT services people? I doubt it. I mean, I'm not experiencing it, at least as far as our company goes, and as far as I'm concerned and my team is concerned. So wonderful, Shyam. You have elaborated that working from home actually profitable to companies. It is good for everyone as long as you know నేను చెప్పినట్టు ఇంత ముందు కొన్ని issues, if you take care of it. So it is if you ask me, in fact it is win-win situation for employees, because that one hour to 1.5 hour depends on the traffic and time. So traffic lo gaduparu, so lunch all akade cheyaru, so malli evening, and so andulo akkada office lo tea tago coffee tago వాళ్ళకి have to make themselves energetic again. మళ్ళీ ఈవినింగ్ ట్రాఫిక్ లో వస్తారు. సో ఆ డిఫరెంట్ షిఫ్ట్ సిస్టమ్ ఉండొచ్చు. సమ్ టైమ్స్ దే మిస్
లైఫ్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ద మీన్స్ చిల్డ్రన్. సో ఇక్కడ అట్లీస్ట్ మధ్యలో ఇంట్లో కంప్లైంట్ ఉంటా ఉంటుంది, ఇంట్లో ఉన్నట్టు ఉండరు అన్నట్టుగా. కానీ అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ ఫ్యూ అవర్స్ అండ్ ఈ ట్రాఫిక్ టైం అయితే ఇంటి దగ్గర ఉన్నట్టు కదండి. సో ఇట్ ఈస్ అ విన్ విన్ ఐ ఫీల్. అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఇంట్లో కూడా గట్టిగా అనరు ఈ టైంలో ఎవరు కూడా, బికాస్ జాబ్ ఉండడమే గొప్ప విషయం. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు చేస్తా అప్పుడు చేస్తా, బికాస్ బయర్స్ మార్కెట్ అండ్ సెల్లర్స్ మార్కెట్ ఉంటాయి కదండి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంప్లాయర్స్ మార్కెట్ నా. Right, Andy. So thank you, Shyam Garu, for elaborating a lot. So there's a question from Srish. Hello, Shyam Garu. My name is Srish Aditya. Thank you for your time and sharing your knowledge. Because of the COVID crisis, most small companies across different sectors will likely sink because of their lower working capital. This will be give an opportunity for many large companies to pick up valuable resources cheaply and become monopoly. And so it will be harder to compete against them. ఇట్స్ ట్రూ అండి. సో చిన్న కంపెనీల్లో వాళ్ళు కనుక ఇబ్బంది వస్తే ఆ ఎంప్లాయీస్ అన్ని తీసుకోవడానికి పెద్ద కంపెనీలు చాలా రెడీగా ఉన్నాయి. ఆల్సో ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రెడ్యూస్, గివింగ్ ఛాన్స్ ఫర్ ఫ్యూయర్ అండ్ ఫ్యూయర్ స్టార్టప్స్ టు ట్రై న్యూ ఇయర్ సొల్యూషన్స్. ఈ టైంలో స్టార్టప్స్కి ఫండింగ్ ఈ టైంలో మరి అంటిల్ అన్లెస్ డిస్రప్షన్ ఉంటే తప్ప, ఈ సమయంలో డిస్రప్షన్ ఉంటే తప్ప. డూ యూ అగ్రీ విత్ దిస్ అసెస్మెంట్? అండ్ ఇఫ్ సో, వాట్ ఇంపాక్ట్ డూ యూ థింక్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఆన్ ఇన్నోవేషన్? మరి ఇలాంటప్పుడు మరి ఇంత రీసెర్చ్ చేసి చాలా ఒక సీడ్ క్యాపిటల్, వెంచర్ క్యాపిటల్, ఒక ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ లేకపోతే ఈ స్టార్టప్స్కి ఇంకా దానికి స్ప్రౌట్ స్టార్ట్ అయ్యడానికి టైం పడుతుంది కదా. సో మరి ఇన్నోవేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని అడుగుతున్నారు. సో దీస్ ఏ క్వశ్చన్ టు యువర్ శ్యామ్ గారు. Okay, thank you, Sirish. Thanks for asking that question. The first part of the question చూస్తున్నాను నేను ఇక్కడ chat window లో. Yes, many large companies will pick up valuable resources, and by the way, it's been happening. Okay, కాకపోతే ఏంటంటే మనకు ప్రామినెంట్ గా తెలుస్తుంది, బట్ లాట్ ఆఫ్ వాల్యుబుల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ బీయింగ్ పిక్డ్ అప్ బై లార్జర్ కంపెనీస్, అండ్ గుడ్ పాసిబిలిటీ, అండ్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ monopoly. I think governments are kind of trying to prevent that through regulations. That's a constant battle. It's always there. The tussle has always been there. But let me also kind of address this question in the first part of the question in a different way. I've recently come across a company which is about consumer company, and it's not as big as probably other companies are. $700 million range is it's like small to mid size lo ekkado range lo padutundi. వాళ్ళ సప్లైస్ వాళ్ళంతా మొత్తం వచ్చి రెస్టారెంట్ సప్లైస్. ఓకే, సో they have been kind of doing that restaurant supplies, and they have been kind of doing very well. They were expecting a lot of growth, and because of all these things, suddenly restaurants collapse API, right? Nobody is kind of ordering any more equipment point of view. So there are two choices. One, kind of fold, bankruptcy file చేసేసి fold చేయడం company, లేకపోతే look for other opportunity. And they have instantly reacted, and that's one of the biggest I would say turnarounds that I've seen in the recent times. March నుంచి April lopala, March lo they had a massive dip. April lo they actually kind of bettered their estimated profit on the restaurant supplies. Okay, enduku they somehow got into how annadi tarvata maadadamu, they somehow got into this whole PPE sector. అవునా, వాళ్ళు PPE sector already they are into restaurant supplies kabatti they kind of turned themselves anamata, remodeled and refocused on other sectors. Instead of distributing the restaurant supplies, they focused into PPE side. Adi gloves kavachu, face masks kavachu, labor including kavachu. And they picked up, just on top of restaurants, suddenly they have picked up the healthcare side of it, healthcare side of the business could pick up chesaru, and they started kind of picking up other sectors too. So while the market suddenly, even though they could actually cut down on the product side of it and maybe ventured, I would not say ventured, creative like other, but they kind of picked up new products which is already available in the market. They kind of picked up the new markets. They have created new markets for their products, and they have done extremely well. So unless the organizations are capable of rethinking and recreating, reinventing themselves right now, yes, there is a good possibility that they are going to be picked up. Quite a bit of, there are so many big companies sitting with tons of cash, whether in US or whether outside, right? They're sitting on cash piles. And at the same time, they're also kind of, taking cost cutting measures. And the cash now cost cutting measures because there's no demand in the current market. So వాళ్ళకి ఈ opportunities ఉన్నాయి. అది నిర్వివాదాంశం అన్నమాట. దాన్ని you cannot even argue against it. That's first side of it. Second side, venture capital funding is expected to reduce, giving chance. That all depends on again the product.
venture capitalists ivalti kuda they are interested and they will be interested, but it all depends on what kind of product you are trying to invest in, right? ఇప్పుడు క్రాష్ అయిన మార్కెట్స్ లో మీరు వెళ్ళి నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది అక్కడ ఇన్నోవేషన్ నేను చూస్తాను అంటే, అన్లెస్ దట్ ఇన్నోవేషన్ కెన్ బ్రింగ్ ద ఇండస్ట్రీ బ్యాక్ up again, the venture capitalist may not be interested in your idea. Remember, venture capitalist is always looking for the quick returns. వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఫాస్టెస్ట్ రిటర్న్స్ వస్తాయన్నది వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు. తప్పు కాదు, దట్స్ దేర్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్, రైట్? సో మీ అంటే ఎవరైనా ఏ కంపెనీస్ అయినా ఫ్యూ స్టార్ట్అప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు again they can, unless they can kind of quickly turn around and say, you know what, this is how our product or our service is going to kind of re-innovate things or re-implement things to help rebound. Of course, investments are going to kind of dry up. Things are kind of moving. Nobody's stopping anything. People are just kind of refocusing. Antegani, I'm not expecting a drastic drop. Now, few startups in Tara, existing industries so probably startups drop kavachu. Kabatti meelanti vallu suddenly you might think of a new opportunity in the sector. Complete ga chudochu. Ante intamundu manamu upadghatanlo I think introduction lo Venu garu chepparu agriculture gurinchi maatlaడారు kada. I recently, yesterday or day before, someone forwarded a very interesting video to me. A gentleman by name People Baba, and there's an interesting clip forwarded, a 3 to 5 minutes clip. He was actually giving an amazing advice, and I noticed that actually, mana Vandematram Madhareddy garu కనిపిస్తున్నారు నాకు ఫ్రేమ్ లో. అంటే వీరందరూ కూడా అంటే గ్రాస్ రూట్స్ నుంచి పనిచేస్తున్న వాళ్ళు, గ్రాస్ రూట్స్ నుంచి దే ఆర్ యాక్చువల్లీ కైండ్ ఆఫ్ రీఇన్వెంటింగ్, రెనోవేటింగ్, రీబిల్డింగ్ థింగ్స్. వీళ్ళకి ఏంటంటే there are actually startups can look at those and say, okay, how do we kind of do things, something new in those areas? How do we kind of work with these gentlemen or these organizations? I mean, I'm not throwing any ideas here. I'm just saying that unless you start doing that, that's not going to happen. డబ్బులు ఇవాటికి ఉంటాయి, కాకపోతే ప్రతి వాడు వాళ్ళ డబ్బుల్ని జాగ్రత్త పెట్టుకుంటాడు. ఇట్స్ అబౌట్ లైక్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ ద రైట్ ఏమంటారు రైట్ థింగ్స్, what they feel as right things or appropriate things in the current given situation. So it's that situation is going to be there, and believe me Sirish, that situation was always there. It looks prominent now. Sadanga మనకి పెద్దగా కనిపిస్తుంది అంటే ప్రాబ్లం కళ్ళ ముందు నిలబడింది. ఇంతకు ముందు ఏంటంటే అది ఒక కార్ కదా, రియర్ వ్యూ మిర్రర్ చూసినట్టు ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడో ఉన్నట్టు అనిపించేది, కానీ ఇంతకు చూస్తే బ్లైండ్ స్పాట్ లో ఉంటుంది ప్రాబ్లం. That's always been there. That's my take on it. Maybe because I'm an eternal optimist, అందుకని కూడా కావచ్చు. Thank you, Shyam garu. So wonderful. And sir, now I want to ask you a few more questions. My friend and Avin also have some questions for you. So how to face this COVID situation? COVID situation ni prachegi chapter situation ela face cheyali for different people different way lo untayi. Job ఎవరైతే లాస్ట్ ఆల్రెడీ జాబ్ పోయింది అనుకోండి, వాళ్ళు ఎలా ఫేస్ చేయాలి? హౌ దే హావ్ టు యూజ్ దిస్ టైం? ఎవరైతే జాబ్ సీకర్స్ ఉన్నారో, జాబ్ రాలేదు, వాళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? అండ్ మళ్ళీ నాన్ టెక్నికల్ ఉంటారు, అంటే ఐటీ వాళ్ళకే జాబ్లు వస్తాయా, లేదా మీరు బియాండ్ ఐటీ అసలు ఎవరెవరికి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, ఎలాంటి స్కిల్స్ పెంచుకోవాలి ఇన్ జనరల్, నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఎన్ ఐటీ, బికాస్ యూఆర్ ఫ్రమ్ ఏ నాన్ ఐటీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఎన్ ఐటీ. రేపు పొద్దున్న మీరు ఈ ఐటీ నుంచి ఇంకో అవకాశం వస్తే మీరు మళ్ళీ దానికి అడాప్ట్ అవ్వగలుగుతారేమో, బికాస్ యూ నో బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, మీకు అది క్లయింట్ మేనేజ్మెంట్ తెలిసినప్పుడు యూ కెన్ అడాప్ట్ టు ఎనీ సిచ్యువేషన్. ఆల్రెడీ మీరు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీస్తున్నారు కాబట్టి you may come into a new innovative way of making films. So questions on Facebook lo type chesaru. Thank you Andy. So you please throw on some light on movies also. What is your take on present movies, though it is not related to us? Future lo movie theaters ki velte adi valaki workout avutunda, seat ki and gap petti? So what are the new opportunities, and should we? సో అండ్ ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు అమెరికా కనాలా వద్దా? చదువుకోవడానికి కానీ, ఉద్యోగం చేయడానికి కానీ, సెటిల్ అవ్వడానికి కానీ, నా H1B మళ్ళీ వస్తుందా, గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుందా, ఇవన్నీ కానీ. సో ఇప్పుడు మీరు కలగనాలా? అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఉన్నాయా, లేదా ఇట్స్ మన భారతదేశం గురించి కలగనాలా? సో యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్. yes సార్, భారతదేశం గురించి ఎప్పుడూ కలగనాలి, ఎందుకంటే మన దేశం కంటే గొప్ప దేశం లేదు. కాకపోతే గొప్ప దేశం అంటే ఇవాళ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మూలాన వీఆర్ కైండ్ ఆఫ్ వీఆర్ ట్రైన్ టు కైండ్ ఆఫ్ రీబౌండ్. సో భారతదేశం గురించి కలగనడం మాత్రం ఆపకండి. అది అంటే నేను అమెరికాలో గురించి చెప్తే ఏదో చాలా కొంచెం హిపోక్రిటికల్ గా ఉంటుందేమో, బట్ స్టిల్ అది నా దేశం, అది నాకు ఇంకా నా రూట్స్ అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి చెప్తాను. బట్ మీరు 3 క్వశ్చన్స్ అడిగారు, మూడిట్లో నుంచి ఏది ఫస్ట్ అడ్రస్ చేయమంటారు?
what should we work on a question at a personal qualities point of view generic ga ఫస్ట్ ఈజ్ ఫర్ జాబ్ ఎంప్లాయీస్ కోసమే చెప్పండి. జాబ్ పోతే ఏం చేయాలి, జాబ్ చూడాలనుకుంటే చదువుకుంటున్నారు లేదా రెడీగా ఉన్నారు, వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చింది వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారు, వాళ్ళు ఏం చేయాలి, జాబ్ రాని వాళ్ళు, ఆ జాబ్ సిచ్యువేషన్ థ్రెట్ ఉంటే ఏం చేయాలి, అండ్ ఇంక ఫ్యూచర్లో అమెరికా కనాలా లేదా ఇండియాలోనే అంతకంటే పెద్ద డ్రీమ్ ఉందా, ఇంతే. మీరు ఈ ఆర్డర్లో చెప్తే చాలు. చెప్పమంటారా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. See, let's look at the spectrum అండి. మనం ఒక స్పెక్ట్రమ్ తీసుకుంటే దీనికి 2 ends ఉంటాయి. ఒకటి పర్సనల్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్, రెండోది ప్రొఫెషనల్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? పర్సనల్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ మొదలు మాట్లాడదాం మనం, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ జనరిక్ క్వాలిటీస్ ఈ జాబ్ కైనా కావచ్చు, లేకపోతే ఈవెన్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, పర్సనల్ గ్రోత్ కావచ్చు, ముందు వాటి గురించి మాట్లాడదాం. అంటే దీస్ ఆర్ ద ఫౌండేషన్స్ ఫర్ ఎనీథింగ్, డజంట్ మ్యాటర్ వెదర్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఒక ఎంప్లాయీ కావడానికైనా, లేకపోతే ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ కావడానికైనా, లేకపోతే ఈ వేరే వాళ్ళకి దిశానిర్దేశం చేయడానికి ఒక మార్గదర్శకుడుగా కావాలనుకున్నా కూడా there are certain qualities. And unfortunately, based on my experience, ఏమంటారు, looking at people for the past 25 years, I can tell you that the quality, మన అట్లీస్ట్ ఇండియాలో ద రిసోర్సెస్ క్వాలిటీ, ద అవుట్పుట్ ఏదైతే వస్తుందో కరెంట్ క్రాప్ ఆఫ్ యూత్ కావచ్చు, జనరేషన్ క్వాలిటీస్ కొన్ని తగ్గుతున్నాయి అండ్ వాటి మీద వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఐల్ గెట్ ఇన్ టు దాట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి లిటిల్ లాంగ్ వైండెడ్ ఆన్సర్, సో ఐ హోప్ యూ డోంట్ మైండ్ దాట్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అండి, అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, రైట్? మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఐ డోంట్ నో ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ దట్స్ బీన్ కైండ్ ఆఫ్ టోటల్లీ గోయింగ్ డౌన్. కమ్యూనికేషన్ అంటే నేను మాట్లాడేది నేను చెప్పాను వీరు విన్నారు అన్నది కాదు కమ్యూనికేషన్, రైట్? దట్స్ హియరింగ్, ఇట్స్ నాట్. కమ్యూనికేషన్ అంటే నేను చెప్పాను మీకు అర్థమైంది అన్నది కమ్యూనికేషన్. అక్కడ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది, రైట్? నేను చెప్పింది అవతలాడికి అర్థమైతే కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్. దానికి భాష చాలా అవసరం. అది తెలుగు కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, హిందీ కావచ్చు, ఉర్దూ కావచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్, ఇంకో ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, రైట్? మళ్ళీ దాంట్లో కూడా డిక్షనరీలో 10,000 పదాలు ఉంటే నాకు 9,000 పదాలు రావాలని అంత ఫ్లవరీ స్పీచ్ వాడాలా? కాదు, అదంత అవసరం లేదు. నాకు 10,000 పదాల్లో 1000 పదాలే రావచ్చు, కానీ 1000 పదాలు కూడా సింపుల్ గా ఒక రకంగా ఏంటంటే ఒక పద్ధతిలో పెట్టుకొని నేను కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాను, అవతలవాడికి విషయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను అన్నది కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఆ కమ్యూనికేషన్ క్వాలిటీస్ అనేది దాదాపు ఐ వుడ్ సే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రాప్, లేటెస్ట్ క్రాప్ లో మృగ్యం అవుతున్నాయి. అది కాన్ఫిడెన్స్ విషయం కావచ్చు, లేకపోతే ఫోకస్ టూ మచ్ ఆన్ టెక్నాలజీ, అంటే మనం చదువు అన్న దృష్టిలో పడిపోయి మిగిలిన విషయాలు మర్చిపోవడం కావచ్చు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ కుడ్ బి, బట్ దట్ ఇస్ సంథింగ్ ఇండియన్స్ ఇంకా పికప్ చేసుకోకపోతే యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ పాసిబుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి అవుట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ మార్కెట్ సూన్. దట్ ఈస్ ద హార్ష్ ఫ్యాక్ట్. సూన్ అంటే ఇట్స్ గోనా హ్యాపెన్ నెక్స్ట్ ఇయర్? నో, ఇట్ మైట్ సర్టన్లీ హ్యాపెన్ ఇన్ 5 years. ఓకే, ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే కాంపిటీటర్స్ రెడీ అవుతున్నారు. నేను మీకు ఇంతకుముందు సౌత్ అమెరికన్ మార్కెట్ గురించి చెప్పాను. తైవాన్ 10 ఏళ్ల నుంచి 20 ఏళ్ల నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది, చైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది, యుక్రెయిన్ లో క్వాలిఫైడ్ రిసోర్సెస్ దొరుకుతున్నారు హూ ఆర్ ఫార్ మోర్ చీపర్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ దెన్ అండ్ అవర్ ఓన్ పీపుల్. నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్యూర్ క్యాపిటలిస్ట్, నేను ఒక కంపెనీ ఓనర్ అయినప్పుడు నేను నాకు కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా రిజల్ట్స్ డెలివర్ చేసేవాడు ఎక్కడ దొరుకుతాడు అని వెతికితే మనం స్లోగా వీఆర్ స్లోలీ స్లైడింగ్, మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. దట్స్ వాట్స్ బీన్ హ్యాపెనింగ్. సో కమ్యూనికేషన్ మీద మీరు జాబ్ ఉన్నా జాబ్ లేకపోయినా ఇవాళ మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన దాని మీద. రెండోది క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్. క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఎందుకు అంటున్నానంటే క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అగైన్ సేమ్ థింగ్, ఆఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ టై ఇట్ బ్యాక్ టు కమ్యూనికేషన్ అండ్ పర్సనాలిటీ సైడ్ మాట్లాడుతున్నాను. క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే విషయ పరిజ్ఞానం నుంచి వస్తుంది, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్టైజ్ అంటాం. అంటే ఒక విషయం గురించి మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి ముందు వెనకాల తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. నేను రాకెట్ సైన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నంటే ఐ డోంట్ నీడ్ టు బికమ్ ఏ రాకెట్ సైంటిస్ట్, రైట్? కానీ ఆ రాకెట్ సైన్స్ అంటే ఏంటి, దానికి ముందేంటి, దాని తర్వాత ఏంటి? ఎందుకంటే కన్సల్టింగ్ సైడ్ వచ్చేవాళ్ళు, సర్వీసెస్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు, ఎస్పెషల్లీ ఐటీ సర్వీసెస్ ఉన్నవాళ్ళు, ప్రోగ్రామర్ అయితే ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకోవాలి, ప్రాసెస్ నుంచి వచ్చేవాడు అయితే ప్రోగ్రామింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎక్స్పర్టైజ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? ఎక్స్పర్టైజ్ అంటే నేను నేర్చుకుని కోడింగ్ చేస్తే తప్ప నాకు భవిష్యత్తు లేదు కాదు. నేను మాట్లాడేది అవతల వాడికి అర్థమవుతుందా లేదా, నా రిక్వైర్మెంట్ నేను ప్రాపర్గా నేను కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నానా, అవతల వాడు కూడా ఇతను నాకు చెప్పింది అర్థమవుతుందా లేదా, అన్లెస్ ఐ హావ్ ద ప్రాసెస్ నాలెడ్జ్ కెన్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఆస్క్ రైట్ క్వశ్చన్స్. దీన్ని డెవలప్ చేసుకొని నేర్చుకోవాలి. అండ్ ఐ థింక్ వీఆర్ ల్యాకింగ్ ఇన్ దట్, ఎస్పెషల్లీ యాజ్ మూడోది కమిట్మెంట్. అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ దట్ హావ్ సీన్ అండి. అంటే కమిట్మెంట్ అంటే మీరు రకరకాల డెఫినేషన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. తెలుగులో అచ్చంగా చెప్పాల్సి వస్తుంది నిబద్ధత అంటారు, రైట్? నాకు నిబద్ధత అన్నప్పుడల్లా మన జయప్రకాష్ నారాయణ గారి వర్డ్స్ గుర్తుకొస్తాయి. ఆయన ఎప్పుడు ఆ పదం చాలా 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 చక్కగా వాడతారు ఆయన.
Commitment about what? Commitment towards what? Right? Commitment towards work, commitment towards self, commitment towards something else, society, commitment towards anything else, right? It doesn't matter. చేసే పని మీరు నేను కంప్యూటర్ ముందు 10 గంటలు కూర్చున్నాను అన్నది కాదు ప్రసక్తి. 10 గంటలు కూర్చుని నువ్వు దాంట్లో నుంచి ఎంతసేపు ఎంత అవుట్పుట్ తీసాము అన్నది ముఖ్యం, రైట్? 10 గంటలు కూర్చొని అవసరం లేదు, గంట సేపు కూర్చోండి, 15 నిమిషాలు కూర్చోండి. కానీ కూర్చున్న 15 నిమిషాలు యు ఆర్ కమిటెడ్ టు దాట్, యు ఆర్ ఇన్ దట్ ట్రాన్స్ వేరిన్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు, అంటే పూర్తిగా దాంట్లో నిమగ్నం అయిపోయి ఇంకా అసలు చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతున్నా పట్టించుకోకుండా మీరు దాని మీద ఫోకస్ చేయగలిగే కెపాసిటీ వచ్చినాడు. ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద ఎఫిషియన్సీ, అండ్ ఎఫిషియన్సీ డెఫినెట్లీ లీడ్స్ టు ఎఫెక్టివ్నెస్, రైట్? ద టోటల్ అవుట్పుట్. అలాంటి కమిట్మెంట్ ఈ జనరేషన్ లో టిక్ టాక్ వీడియోస్ వచ్చాక, ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ 3 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ వీడియోలు చూడని పరిస్థితుల్లో అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చేస్తుంది. పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కైండ్ ఆఫ్ ఫోకస్. So they should learn kind of, refocusing on things. Again, as maybe from a different generation, but these are my ideas, thoughts anamata that people should be kind of working on during this time. Nalodi, one of my pet peeves, time management. I don't know, for whatever reason, నాకు నా దేశం అంటే చాలా ఇష్టం, ఓకే, ఇండియా. కానీ మనం మంచి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనలో ఉన్న లోపాలు కూడా మాట్లాడుకోవాలి. దాంట్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే పెద్దది టైం మేనేజ్మెంట్. మనకి టైం మేనేజ్మెంట్, టైం యొక్క వాల్యూ తెలీదు. టైం వాల్యూ తెలియదు అంటే నా టైం నాకు ఎలానా వేస్ట్ చేసుకోవడానికి హక్కు ఉంది, కానీ ఎదుటివాడి టైం వేస్ట్ చేయడానికి హక్కు లేదు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇది చెప్తే కాస్త నవ్వులాటగా ఉంటుంది, కానీ ఎందుకంటే నేనే లేట్గా వచ్చాను ఈ మీటింగ్కి. కానీ మై పాయింట్ ఈజ్, మనం యూ కెనాట్ టేక్ అదర్స్ టైం ఫర్ గ్రాంటెడ్. ప్రతి వాడికి వాడి టైం ఒక విలువ ఉంటుంది, రైట్? అంటే కొంతమందికి ఆ విలువ అనేది డబ్బులో కావచ్చు, ఫ్యామిలీ టైంలో కావచ్చు, దేనికైనా కావచ్చు. కానీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం అది నోటీస్ చేయడం మొదలు పెట్టాలి. మనం ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్, అండ్ హావ్ సీన్ దిస్ ఓవర్ ద ఇయర్స్, ఇవాటికి మారలేదు. 24 ఏళ్ళు అయిపోయింది నేను ఇండియా వదిలేసి అంటే ఊరికే ఫిజికల్ గా ఇక్కడ మూవ్ అయ్యి. నేను ఐ కీప్ వర్కింగ్, నాకు బిగ్గెస్ట్ టీమ్ అక్కడ ఉంది, నేను అక్కడ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాను, మాట్లాడుతూ ఉంటాను. అక్కడే కాదు, చాలా మందితో మాట్లాడుతాను. ఎస్, యాజ్ అన్ అగ్రికల్చరల్ కమ్యూనిటీ, మనం అగ్రేరియన్ కమ్యూనిటీ నుంచి ఇండస్ట్రియల్ సైడ్ వచ్చినంత కాలం మనకి టైం తెలియకపోయినా పర్వాలేదు. ఇవాటికి కూడా నేను 20 ఏళ్ల క్రితం 25 ఏళ్ల క్రితం నాగార్జునలో పనిచేసిన రోజుల్లో ఫీల్డ్స్ లో తిరిగేవాడిని, పొలాల్లో తిరిగేవాడిని రైతులతోనే. చేతికి వాచ్ ఉండదు వాళ్ళకి, వాళ్ళు అలా ఆకాశం కేసు చూసి వాళ్ళకి సంబంధం లేదు, వాళ్ళకి పట్టింపు లేదు. దట్ వర్క్స్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కైండ్ ఆఫ్ కనెక్ట్ టు ద ఇండస్ట్రియల్ వరల్డ్ అండ్ ఇలాంటి సెక్టర్స్ లో పనిచేయాలంటే you should actually value your time, you should also value others' time. Time management అనేది one of the things that you should pick up. Finally, finally in the personality side, మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఏమి వర్క్ చేయొచ్చు అంటే, హెల్దీ బాడీ అండి. హెల్దీ బాడీ ఆల్వేస్ లీడ్స్ టు హెల్దీ మైండ్. మీరు షార్ప్ గా ఉండాలి. ఇలాంటి స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ లో రేపు పొద్దున ఏం జరుగుతుందో నాకు కానీ, నా జాబ్ కానీ, నా ఫ్యామిలీకి కానీ తెలియదు అనుకున్న పరిస్థితుల్లో, ఓన్లీ థింగ్ దట్ కెన్ సేవ్ యూ ఫ్రమ్ ఆల్ దట్ స్ట్రెస్ఫుల్ situations is being healthy. How do you kind of become healthy? Of course, మీకు ఉన్న వసతులను బట్టి, వనరులను బట్టి మీరు మీ బాడీ మీద వర్క్ చేయాలి. బికాస్ దట్ లీడ్స్ టు కైండ్ ఆఫ్ హెల్దీ మైండ్ అండ్ హెల్దీ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. పెద్దలు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ కాల్లో కూడా, నేను చూస్తుంటాను. మళ్ళీ అగైన్ ఐ హావ్ టు గో బ్యాక్ టు మాధవరెడ్డి గారు హియర్. ఆయన పొడుపు కథలు చూస్తూ ఉంటాను, పోస్ట్ చేశారు అనమాట. చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, కానీ ఇట్ మేక్స్ యూ థింక్. దీస్ ఆర్ లెర్నింగ్ థింగ్స్, దీస్ ఆర్ ద పర్సనాలిటీ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్, పర్సనల్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. నా అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ లో ప్రొఫెషనల్ సైడ్ నేను ఏం చేయగలుగుతాను. కోర్సరా అనే ఒక సైట్ ఉందండి, coursera.org అని. వెళ్ళండి అక్కడికి, ఓకే. వెళ్ళేసేసి ఊరికే కీవర్డ్ టైప్ చేయండి. మీరు డేటాలో ఉండొచ్చు, Oracle ఉండొచ్చు, SAP ఉండొచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు, ERP కావచ్చు, అనలిటిక్స్ కావచ్చు, AI కావచ్చు, లేకపోతే కొత్త టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలనుకోవచ్చు. అక్కడికి వెళ్తే మీరు రకరకాల యూనివర్సిటీస్, ప్రపంచంలో ఉన్న పెద్ద యూనివర్సిటీస్ అన్ని కూడా కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి, ఫ్రీ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. ఫ్రీ కోర్సెస్ ఎలా ఆఫర్ చేస్తున్నాయి అంటే, మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ కావాలంటే వెరీ మినిమల్ అమౌంట్, అఫ్ కోర్స్ డాలర్స్ లో మినిమల్ అమౌంట్. ఇండియా నేను ఎప్పుడు కూడా ట్రై చేయలేదు ఇండియన్ కరెన్సీ, కానీ ఇట్స్ అ వెరీ మినిమల్ అమౌంట్ తోని మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తాడు మీరు ఇది చేశారు అని, అవునా? అలాంటివి గ్రూప్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, అలాంటివి కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి వాటిని చూడొచ్చు. లేకపోతే మాస్టర్ క్లాస్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, అవునా? అక్కడ మేధావులందరూ కూడా, అంటే వాళ్ళ రంగాల్లో రాణించిన వాళ్ళు, లబ్ధప్రతిష్ఠులందరూ కూడా వచ్చి వాళ్ళ ఆ రంగాలకు సంబంధించి వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెనేషన్, టీచింగ్ అనమాట జరుగుతుంది. అలాంటి సైట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, వెళ్ళి నేర్చుకోండి. ఖాళీగా కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఖాళీగా అంటే రోజు స్నానం చేయాలా లేదా అవసరం లేదు. రోజులో గంట సేపు నేను ఏం చేస్తే నెక్స్ట్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది, ఎటువైపు వెళ్తుంది అన్న దాని మీద రీసెర్చ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంకో గంట ఆ రీసెర్చ్ కి నాకు ఏం కావాలి, హౌ డు ఐ ప్రిపేర్ మై సెల్ఫ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ ఐ నీడ్.
నేను రేపు పొద్దున సడన్ గా నేను ఇవాళ డేటాబేస్ సైడ్ ఉన్నాను, డేటాబేస్ నుంచి నేను సెక్యూరిటీ సైడ్ మూవ్ అవుతాను. కుదురుతుందా? చెక్ చేసుకోండి. రీసెర్చ్ చేశారు, మార్కెట్ కనిపిస్తుంది, ఆపర్చునిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి. సెక్యూరిటీ సైడ్ వెళ్ళాలంటే నాకు ఏం కావాలి? వెల్త్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ అవైలబుల్ అండి ఆన్లైన్. అండ్ ఇంతకు ముందులా కాదు, మన దేశం చాలా మారింది, రైట్? కంప్యూటర్స్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వచ్చాక లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ నుంచి అయితే యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు లాట్ ఆఫ్ అసెట్స్. బ్యాండ్ విడ్త్ కూడా పెరిగింది, దొరుకుతుంది. వెళ్ళండి, వెతకండి. కోర్సరా లాంటి సైట్స్ లో ఫ్రీగా నేర్చుకోవచ్చు. మాస్టర్ క్లాస్ లాంటి సైట్స్ లో ఫ్రీ కాకపోయినా కొంచెం లిటిల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో మీ ప్యాషన్ కి, మీ అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా కొత్త నేర్చుకోవచ్చు. సో యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ద ఇమీడియట్ ఫ్యూచర్. ఉద్యోగం పోయినా సరే, ఉద్యోగం ఉన్నా, నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలన్నా, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ డూ. నా వీటిరెండింటిని అనుసంధానం చేస్తూ there is one more pet peeve for me and I'm going to talk about it and I'll take this opportunity. రెజ్యూమే అండి, మీ ప్రొఫైల్. మీకు సంబంధించినంత వరకు మీరు మేధావి కావచ్చు, కాదనట్లేదు, ఓకే? ఎందుకంటే ప్రతివాడికి ఆ మాత్రం కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, ఉండకుండా అడగదు. ఇప్పుడు నేను అబ్బా ఇంత చేసేసాను, అంత పొడి చేశాను అనుకోవడంలో తప్పు లేదు, గ్యారంటీగా ఉండాలి. లేకపోతే ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అటెండ్ అవుతుంది. అది చాలా డేంజరస్, దీనికంటే కూడా అది డేంజరస్. కానీ దాన్ని నేను ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తాను? మీకు సంబంధించిన వరకు నేను నా రెజ్యూమే చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది, నా ప్రొఫైల్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది, నేను ఈ ఉద్యోగానికి అప్లై చేస్తే నాకు ఖచ్చితంగా వస్తుందని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ మీ రెజ్యూమే నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి, రైట్? ఇప్పుడు సపోజ్ వేణు గారు, మీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను హైపోథెటికల్ గా, ఓకే? డోంట్ మైండ్ అదర్వైజ్, బికాస్ ఇంకెవరి పేరు తీసుకోలేను కాబట్టి. వేణు గారు అన్నారు నాకు ఈ ఉద్యోగం కావాలి, ఫలానా ఉద్యోగం కావాలి, నేను నా రెజ్యూమే తయారు చేస్తాను, నా ప్రొఫైల్ తయారు చేస్తాను, శ్యాముకు పంపిస్తాను. వేణు గారికి సంబంధించిన వరకు శ్యామ్ ఒకడే. కానీ శ్యామ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి 100 వేణువుల నుంచి రెజ్యూమే వస్తుంది. అన్లెస్ హీ స్టాండ్స్ అవుట్ ఇన్ హిస్ రెజ్యూమే, ప్రజెంటేషన్ కావచ్చు, కంటెంట్ కావచ్చు, అతి ఘోరమైన మిస్టేక్, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కావచ్చు, పట్టించుకోరు మన వాళ్ళు. ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్, ఐ డోంట్ నో, ఐ థింక్ మేబీ దే థింక్ దట్ ద మేనేజర్ హూ ఇస్ రివ్యూయింగ్ ద రెజ్యూమే అది అతని రెస్పాన్సిబిలిటీ అనుకుంటారో తెలియదు. కానీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంప్రెషన్ ఆర్ యూ గివింగ్ మీ యాజ్ ఎ మేనేజర్, ఒక లీడర్ కింద? నేను రెజ్యూమే చూసాక నాకు ఏమనిపిస్తుంది, నీకు నీ పర్సనల్ రెజ్యూమే మీదే శ్రద్ధ అయినప్పుడు రేపు పొద్దున్న నేను ఇచ్చే పని మీద శ్రద్ధ. సింపుల్ కంక్లూజన్ కదా, అయిపోయా. రెజ్యూమే పక్కన పెట్టేసానా, మీ క్యాండిడేట్ జరిగిపోయిందా? సో పీపుల్ షుడ్ స్టార్ట్ పేయింగ్ అటెన్షన్. ఈ ఖాళీ టైంలో కూర్చొని చూడండి, మీ స్కిల్ సెట్ ఏంటి, లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి దేని మీద వర్క్ చేస్తారు, నేను ఎలా బిల్డ్ చేయాలి రెజ్యూమే. ఆన్లైన్ వెళ్ళండి, టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి, 100 టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి. సూటబుల్ టెంప్లెట్ తీసుకోండి, కరెక్ట్ గా బిల్డ్ చేయండి. టెంప్లెట్ బిల్డ్ చేశాక కావాల్సిన 10 మంది వెళ్ళండి, అభిప్రాయం తీసుకోండి. నేను కన్వే చేయదలుచుకున్నది కన్వే చేస్తున్నానా, చేయలేకపోతున్నానా, ఏం జరుగుతుంది అంటే, నేను అంటున్నాను నాకు నేను 4 కాళ్ళ జంతువుని అని నేను రెజ్యూమేలో రాశాను. అవతలవాడు దాన్ని కుక్కని ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నాడా, ఆవు అని ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తాడా, పిల్లి అని ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నాడు, ఎలా చేస్తున్నాడు అది తెలుసుకోవాలి, లేకపోతే చాలా కష్టం అవుతుంది. సో రెజ్యూమే బిల్డింగ్ యాక్టివిటీ, దిస్ ఇస్ ద గ్రేట్ టైమ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. స్పెండ్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్. క్వాలిఫికేషన్స్ తర్వాత వస్తాయి, కానీ క్వాలిఫికేషన్స్ unless you market your own qualifications, how would I know what you are? మీరు జెన్యూన్ కావచ్చు, మీ పక్కవాడు ఫేక్, వాడు ఫేక్ రెజ్యూమే పెట్టచ్చు. నాకు సంబంధించిన వరకు నేను 2 రెజ్యూమేలు ఒకటే, నేను చూస్తున్నాను, ఓ హీఈస్ సో అండ్ సో, హీఈస్ ఆల్సో సో అండ్ సో అన్న, ఇంకా వాట్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్. మీరు అక్కడ ఫిల్టర్ కాకుండా ఎలా పైకి వస్తారు, దట్స్ నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఈ మధ్య అంతా కూడా ఈ బేసిక్ గా ఈ ఆటోమేటెడ్ ఫిల్టరేషన్ వస్తుందండి, వాట్ వి కాల్ యాజ్ చాయిస్ బేస్డ్ అన్నమాట, సారీ వర్డ్ బేస్డ్ ఎలిమినేషన్ వస్తుంది. ఇదంతా కూడా ఆటోమేషన్ బిల్ట్, ఏఐ టూల్స్ వాడతారు. అంటే నేను ఒక క్లౌడ్ ఇంజనీర్ కావాలి, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ కావాలని ఒక పోస్టింగ్ చేశాను. మీరు అప్లై చేశారు, అవునా? నా సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే రన్ చేస్తుంది, ఇట్ లుక్ ఫర్ దట్ వర్డ్, కీవర్డ్ కోసం సర్చ్ చేస్తుంది మీ రెజ్యూమేలో. యూ మైట్ బి టోటలీ క్వాలిఫైడ్, బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు ప్రజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద రెజ్యూమే, మీకు ఎక్కడ కూడా క్లౌడ్ అని మెన్షన్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఆ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, అప్లికేషన్ మీ రెజ్యూమే పక్కన మారేస్తుంది. అది దొరకలేదు దానికి. మీరు ఇంకేమైనా మెన్షన్ చేసి ఉండొచ్చు, మీరు 100 ఏరియాస్ లో నేను గురువుని, నేను దేవుణ్ణి 10 ఏరియాల్లో అనొచ్చు, దానికి సంబంధం లేదు. ఇట్స్ మెకానికల్ టూల్, రైట్? ఇట్స్ అన్ అప్లికేషన్, ఇట్ లుక్స్ ఫర్ దోస్ కీవర్డ్స్. సో దేనికైనా అప్లై చేసే ముందు 10 నిమిషాలు స్పెండ్ చేయండి, గంట సేపు ఇన్వెస్ట్ చేయండి. అగైన్ యూఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఈ టైంని ప్రతివాడు కూర్చొని ఈ పర్స్పెక్టివ్ బిల్డ్ చేసుకుంటే, of course you are going to get opportunities. Or if you are already kind of working అనుకుందాం, మీరు లైఫ్ లో పైకి వెళ్ళడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. So these are some of the things that as far as the opportunities go అండి. American Dream గురించి మాట్లాడదాం. Then last few pictures వస్తాయి. This is my favorite part. American Dream మర్చిపోవచ్చా? హార్ష్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే, for the next few quarters
మర్చిపోవడంలో ఉన్నంత సుఖం ఇంకా దేంట్లో లేదేమో. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ స్ట్రగుల్ రైట్ నౌ, ఇట్స్ అ రియాలిటీ. కొన్నిసార్లు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనకి ఆశావాదం ఉంటుంది, లేదు నా విషయంలో అవుతుంది, పక్కా విషయంలో ఫెయిల్ అయింది అంటే. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే వీసాకి వెళ్ళినప్పుడు కదా, కాన్సులేట్కి వెళ్ళినప్పుడు అది ఇప్పటికీ మారలేదు అనుకుంటాను. 25 ఏళ్ల క్రితం అదే ఉండే సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడునే ఉంది. మన ముందు వాడికి వీసా వస్తుంది, దాని వెనక వాడికి వస్తున్నారా అని తెలియదు. స్టాంపింగ్ వెళ్ళినప్పుడు జనాన్ని చూసాను చాలాసార్లు, వరుసగా 3 నిలబడి ఉంటారు. వాడు ముందు ఇద్దరిని ఫటాఫటా నెగిటివ్ డిక్లైన్ కొడొస్తాడు స్టాంప్. ఫైనల్ వాడు అనుకుంటాడు నాది కూడా పోయిందని అంటాడు. వాడు ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడగడు, యాక్సెప్టెడ్ అంటాడు. ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేశాడు? ఆ ముందు ఇద్దరు ఎందుకు డిక్లైన్ ఉందో ఎవరికి తెలియదు, రైట్? కానీ అక్కడ ప్రతివాడికి ఆశ ఉంటుంది, లేదు వాడిది డిక్లైన్ అయింది, నాది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. ఓకే, లేదు వాడిది యాక్సెప్ట్ అయింది, నాది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. వీ డోంట్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ దే యూస్. సంథింగ్ సిమిలర్, అదే కంపారిజన్ ఇస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ సిమిలర్ గా. ఆశావాదం తప్పలేదు, ఆప్టిమిజం తప్పలేదు, కానీ ద రియల్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ చూస్తే కొంచెం కష్టంగా ఉంది. అమెరికన్ డ్రీమ్ అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చి ఇంతకు ముందులాగా డబ్బులు ఎంతో ఖర్చు పెట్టేసేసి తల్లిదండ్రుల సేవింగ్స్, బ్యాంక్ లోన్లు ఇవన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ చదివి ఒక లైఫ్ స్టైల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. కానీ వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్ చూస్తే కొన్నిసార్లు ఎంత బాధగా ఉంటుందంటే, మీరు చదువుంటారు సంవత్సరం క్రితం, లాస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటాను కదా, సంబడి ఈ ఫేక్ యూనివర్సిటీ క్రియేట్ చేసి క్యాచ్ చేసి జనాలు జైల్లో అంటే there's been so much going on the last few years, and this is not just ఇప్పుడేదో ఇన్స్టెంట్ గా లాస్ట్ 2 months లో అవుతుంది కాదు. దిస్ హెస్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్. కొంతకాలం పడుతుంది. అన్లెస్ యు మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్వాల్యుబుల్, మీరు ఏ విధమైన సరే అంటే రంగంలో అయినా సరే నేను ఇది కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను, చేయగలుగుతాను అని ప్రూవ్ చేసేంత వరకు ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ దొరకడం అనేది కష్టం. ఇప్పుడైతే అసాధ్యం అని చెప్తాను, ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ 47% అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తో చూసుకుంటే. నౌ ఆర్ దే నాట్ అదర్ మార్కెట్స్? Yes, of course. Okay, US is not the, unfortunately or fortunately, and the US has kind of become the bigger market thanks to Y2K also. And the other markets are also kind of doing very well. And even Australia, New Zealand, చూడండి, అంటే ఈ పరిస్థితుల్లో అన్ని చోట్ల కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ కాస్త డౌన్ అయింది, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. బట్ మార్కెట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను చెప్తాను. యూరోపియన్ చూడండి, దేర్ ఆర్ ప్లేసెస్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ వెల్కమింగ్ అన్నమాట. మీరు రండి అని ఆహ్వానిస్తున్నారు. కెనడా అలా ఉండేది, ఇప్పుడు కూడా కొంచెం కెనడా తగ్గింది. But if you kind of ride through this, the next 3 to 6 months time frame, markets are going to kind of open up again, job markets. కాకపోతే అమెరికాలో అవుతుందా కొంచెం డౌట్ఫుల్. అమెరికాలో నా పర్సనల్ అసెస్మెంట్, అండ్ అగైన్ లైక్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, ఐ వుడ్ లవ్ టు బి ప్రూవ్డ్ రాంగ్. అది కనుక 10 మందికి మేలు జరుగుతుంది అనుకుంటే నేను నా తప్పినా కూడా నాకే నష్టం లేదు నా అసెస్మెంట్. నా డౌట్ ఏంటంటే అంటిల్ 2021, అంటే వాళ్ళు 2021లో వీసా ఫైలింగ్స్ అరౌండ్ April 1st స్టార్ట్ అవుతాయి. అక్టోబర్ వరకు వాళ్ళు వీసాస్ ఇష్యూ చేయడం మొదలు పెడతారు. ఎండ్ ఆఫ్ 2021, ఎర్లీ 2022 వరకు మీరు యూ వుడ్ నాట్ సీ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రిసర్జెన్స్ అగైన్ అమెరికన్ ఆస్పిరేషన్స్ లో కానీ, అమెరికన్ డ్రీమ్స్ లో కానీ, మళ్ళీ ఆపర్చునిటీస్ లో కానీ. అంతవరకు ప్రిపేర్ కావడం మినహా ఆదుర్దాపడి ఆయాసపడి ఉపయోగం లేదు, అనవసరంగా నిరాశకు గురవుతారు. దాని బదులు ఆ ఎనర్జీని ఫోకస్ చేయండి, వేరే వాటి మీద బిల్డ్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ అడ్వైస్ అండి. అది నేను మీ ఒక్కరికి చెప్పలేదు, నా కుటుంబంలో వ్యక్తులకు కూడా అదే చెప్తున్నాను. ఎవరికైనా అది చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ శ్యామ్ గారు. సో నిజాన్ని ఇంత నిర్భయంగా నిబద్ధతతో చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడే జిఆర్ అని మా బోల్డ్ టాక్ గెస్ట్, మా మిత్రుడు QCS అనేటటువంటి HR ఆర్గనైజేషన్, ఆయన ఒక మెసేజ్ పెట్టారు, మీరు చూస్తున్నట్టున్నారు. ఆయన USA ఈజ్ నాట్ ద వరల్డ్, అది ప్రపంచం కాదండి, అది కూడా ఒక దేశం, మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ దే ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ప్రపంచం మన దగ్గరికి వచ్చేంత ఆపర్చునిటీ మనకు ఉన్నప్పుడు లుక్ ఎట్ డిఫరెంట్ ఆపర్చునిటీస్. ఈ మధ్య నేను నా ప్రోగ్రామ్లో ఒక అతను మలేషియా నుంచి ఒక IT అయినా జాయిన్ అయ్యాడు. సో ఒక 21 డే, ఒక 10 డే నేను బోల్డ్ బిజినెస్ లీడర్షిప్ అని పెడితే, సో హీ హాజ్ అండర్స్టూడ్ దట్ హిస్ ప్యాషన్ ఈజ్ కుకింగ్ అండ్ ఈ స్టార్టింగ్ ఏ రెస్టారెంట్ ఇన్ నెల్లూరు. అది కూడా నేను ఇప్పుడు వెల్నెస్ కాన్సెప్ట్ మీద పెట్టమన్నాం ఇప్పుడు, ఎందుకంటే మళ్ళీ మన పాత ఫుడ్స్ అన్ని కూడా మంచి వస్తాయి. రాగి సంగటి, రేపు డాక్టర్ కాదర్ వాలి గారు వస్తున్నారు, ఆయన అయితే మిలెట్స్ గురించి చెప్తారు. అలా మిలెట్స్ కేవలం అదే పెట్టమని చెప్పట్లా, అవి కూడా పెట్టమని చెప్తున్నాం. అది కూడా మెనూలో యాడ్ చేయండి, బికాస్ 30 to 40% విల్ షిఫ్ట్ టు ద హెల్దీ ఫుడ్ అండ్ ఇమ్యూన్ బూస్టర్స్ నా. సో అందుకని అలా మార్చవచ్చు. సో పెద్ద డబ్బు ఖర్చు అక్కర్లేదు, మీ ప్యాషనే పెట్టుబడి. మీకు ఎప్పుడైతే ఐడియా ఉందో, బలమైన డిజైర్ ఉందో, ఈవేళ ప్లగ్ ఇన్ ఆఫీసెస్ రెడీగా ఎలా దొరుకుతాయో మీరే చెప్పారు నాకు ఫోన్లో. ఇప్పుడు వర్కింగ్ స్పేసెస్ ఒక 20-30% ప్రస్తుతం కొంచెం డిమాండ్ తగ్గొచ్చని, బట్ మీరు అన్నట్టుగా అది వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఐడియేషన్ చేస్తారు. రియల్ ఎస్టేట్లో
వాళ్ళు కూడా చాలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు కదండి. దే విల్ ఆల్సో రీథింక్ ఇది ఎలా చేయాలని. చిన్న చిన్న ఆఫీసుల కింద చేస్తారు. సో దే విల్ బి హైలీ క్రియేటివ్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్. నెసెసిటీయే కదండి మనిషికని నేర్పించింది. సో వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని తప్పకుండా చేస్తారు అది. సో అలాగే ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఇవాళ మీకు ఇంతకు ముందు అనుకోండి, మీకు రెంట్స్, అడ్వాన్సెస్ ₹1,00,00,000 పెట్టి రెస్టారెంట్ పెట్టారు. ఇప్పుడు ఇవాళ అవసరం లేదు అలాగే. either you may get ready-made restaurant or you can start at కాన్సెప్ట్ ఉన్నప్పుడు పెద్దగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కర్లేదు. మొన్న కూడా విలేజ్ ఆహార్ నుంచి కూడా మనకి గెస్ట్ వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా ఎంత పెట్టారు, పాకలేసి పెట్టారు. బట్ దే మేడ్ మోర్ మనీ దాన్ పీపుల్ హు హావ్ ఇన్వెస్టెడ్ బిగ్. ఆఫ్ కోర్స్ అండి, కష్టపడే వాడికి ఎప్పుడైనా అవకాశం ఉంది. అండ్ ఎస్, నలిగిన దారిలో నడవడం చాలా ఈజీ, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. కొత్త దారి వేయడం కొంచెం కష్టం. ముళ్ళు ఉండొచ్చు, ముళ్ళ కంపలు ఉండొచ్చు, రాళ్ళు రప్పలు ఉండొచ్చు. కానీ దాన్ని తీసేసుకుంటూ వెళ్తే మేబీ యూఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ వరల్డ్, రైట్? ఆర్ మేబీ యూఆర్ కైండ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఎ షార్ట్ కట్ టు యువర్ డెస్టినేషన్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చూడడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ టాక్ అబౌట్ దట్ అండి, ఇంకొక సెకండ్. ఇక్కడ సపోజ్ 10 మంది ఉన్నారు, అవునా? 10 మంది కూర్చొని ఇక్కడ యుఎస్ లో లాగా పోస్ట్ మాస్టర్స్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఒక గ్రూప్ వారానికి ఒక టాపిక్ ఇచ్చుకోండి, 3 నిమిషాల టాపిక్. మీరు ఎలా చేస్తున్నారు అలాంటి వర్క్ షాప్స్, రైట్? కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ క్రిటికల్ అండి, దేనికైనా సరే. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, నేను ఎంత గొప్పవాడినైనా నా గొప్పతనాన్ని మీ దాకా నేను చేర్చలేనప్పుడు, ఫర్ త్రూ వాట్ ఎవర్ మీన్స్, మాటల ద్వారా కావచ్చు, రాతల ద్వారా కావచ్చు, ఇట్ ఇస్ నో రెలవెన్స్ అండి. అంటే దానికి ఇంకా మీకు ఎలాంటి ఉపయోగపడదు, మీకు అసలు నో బెనిఫిట్. సో ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ సమ్ హ్యాకర్ వచ్చినట్టున్నారు. సో సార్ నవీన్ గారు క్వశ్చన్. సో శ్యామ్ గారు మధ్యలో వీడియో ఆగింది. శ్యామ్ గారు ప్లీజ్ బీ బ్యాక్ అండి. శ్యామ్ గారు ఆర్ యు ఏబుల్ టు లిసన్ టు మీ? మీ వాయిస్ ప్లీజ్ గో అహెడ్. నవీన్ గారు, కెన్ యు అన్మ్యూట్ యువర్సెల్ఫ్ అండ్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్? శ్యామ్ గారు నమస్తే అండి. శ్యామ్ గారు నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి. First of all, thank you for connecting from US. At least now we know what's happening there because of people like you. Thank you. Actually, you have given a very bird's eye view of what is happening there and what is the IT sector and all these things. My question is, if you have to give advice to people from an individual perspective, suppose somebody comes and asks you, okay, now the world is changing, businesses are changing, jobs under threat, whatever it is. What should, from an individual perspective, be my threat response, my opportunity response, so that I can thrive even in this post-COVID era? What would you suggest? I'm assuming that నేను ఏదైతే 6 పాయింట్స్ మాట్లాడానో, ఆ థ్రెట్ రెస్పాన్స్, ఆపర్చునిటీ రెస్పాన్స్ నుంచి హౌ డూ యూ కైండ్ ఆఫ్ యూటిలైజ్ ద టైమ్, వాట్ యూ షుడ్ యాక్చువల్లీ కైండ్ ఆఫ్ మూవ్ ఇన్ అన్నది మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ కవర్స్ అండి. అంటే థ్రైవింగ్ కోసం మీరు యు హ్యావ్ టు ఐదర్ ఐమ్ లుకింగ్ ఫర్ దట్ రైట్ వర్డ్, సింక్ ఆర్ స్విమ్ అని కూడా, ఐ కాంట్ గెట్ ఇట్ అన్నమాట రైట్ నౌ, ఆ వర్డ్ గుర్తు రావట్లేదు నాకు. కానీ మీకు ఇప్పుడు అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉందంటే, నీళ్ళలో తోసేసారండి. మీరు మీరు కాళ్ళు చేతులు ఆడిస్తే తేలుతారు, నా వల్ల కాదు అనుకుంటే మునిగిపోతారు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం మనం, రైట్? సో ప్రతివాడు కూడా, అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నవాడు ప్రతివాడు కూడా జస్ట్ లుక్ ఎట్ దేర్ స్ట్రెంగ్స్, లుక్ ఎట్ దర్ క్వాలిఫికేషన్స్, లుక్ ఎట్ ద ఆపర్చునిటీస్, కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసేసి ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. నేను ఐ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. రీసెంట్లీ యాజ్ ఎ బిజినెస్ చెప్తున్నాను, ఓకే, అండ్ దెన్ యూ కెన్ కైండ్ ఆఫ్ వీ కెన్ అప్లై ద సేమ్ అనామలీ, అంటే దీనికి టు అనాలజీ టు పర్సనల్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో. మాకు రీటైల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కస్టమర్స్, మేజర్ సెక్టర్స్. కానీ దాంట్లో లగ్జరీ గూడ్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్స్. లగ్జరీ గూడ్స్ క్రాష్ అయింది. సో ఐ గాట్ 2 choices. Either I can give the reforecasted numbers to my office, my bosses, right, and say, మేము ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము, 450 కోట్లు అనుకున్నాము, కాదు 300 కోట్లు అయ్యేటట్టున్నాయి, ఎందుకంటే ఈ సెక్టర్ కిందకి వెళ్ళిపోయింది. ఆర్ ఐ జస్ట్ లుక్ ఎట్ అవర్ అసెట్స్, I look at what we have built, I look at my resources and say, what, how do I kind of retrain them and enter the other side of the retail? Ante instead of luxury goods, can I move into the grocery side of the retail where the market is thriving?
and we are doing that, and we are already picking up the clients. And మీకు ఇంతకుముందు నేను వేరే ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను, వేరే కంపెనీ పీపీఏది. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మీరు ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ తీసుకున్నా లేకపోతే ఇండివిజువల్ లెవెల్లో తీసుకున్నా కూడా ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ టు కైండ్ ఆఫ్ రీఅసెస్ యువర్ స్కిల్ సెట్. ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ టు కైండ్ ఆఫ్ రీలుక్ ఎట్ యువర్ స్కిల్ సెట్ అండ్ సే, ఈ కరెంట్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ లో నేను లెట్స్ కాల్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ కంప్యూటర్ ఇంజనీర్, వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్, రైట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మీన్స్. నా స్కిల్ సెట్ ఎక్కడ పనికొస్తుంది, ఏ సెక్టర్ లో పనికొస్తుంది, okay, how do I kind of retool it and how do I kind of retrain myself, what are the assets that are available to me అని ఆలోచించి అటు సైడ్ వెళ్తే చాలా మంచిది. దట్ షుడ్ బి ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఎ రెస్పాన్స్ పర్స్పెక్టివ్. మళ్ళీ అగైన్ మీరు థ్రెట్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉండాలి అన్నారు, అంటే వెరీ జనరిక్ గా అనిపించింది నాకు. కానీ అన్లెస్ యూ వాంట్ టు ఎలాబరేట్, ఐ డోంట్ వాంట్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్అండర్స్టాండ్ యువర్ క్వశ్చన్. ఆదుర్దాపడి, ఆవేశపడి, ఆయాసపడి వచ్చేది ఏమీ లేదు. ఓకే, థింగ్స్ ఆర్ బియాండ్ యువర్ కంట్రోల్, మై కంట్రోల్, ఎవ్రీబడీస్ కంట్రోల్. మార్కెట్స్ ఆర్ మార్కెట్స్, దే ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ ఆపరేటింగ్ ద వే దే ఆర్ సపోజ్ టు ఆపరేట్. మన చేతుల్లో ఉన్నది అయితే ఉందో అది మన ఏమంటారు, రీఇన్వెంటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్, రీక్రియేటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్, దట్స్ వాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్, రైట్. అది అంతవరకు చేయగలం తప్పించి మనం బయటికి వెళ్ళేసేసి ఈ కార్పొరేట్ చట్టాలని, ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్స్ ని మార్చలేము. సో ద బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎవ్రీబడి కైండ్ ఆఫ్ take a step back, look at the big picture and say, how do I kind of work on myself, thereby actually kind of start bringing the change at large. తీసుకోరా అది తప్ప మనం ఏ విధంగా భయపడి ఉపయోగం లేదండి. And that goes back to my other point, which is actually might sound irrelevant at this point of time, but is completely relevant, which is take care of your health. Absolutely important. Take care of your health. I'm not talking in terms of like, బయటికి వెళ్ళకండి, ఇన్ఫెక్షన్ వస్తాయా, అది రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో కండి. వాట్ ఎవర్ యువర్ గవర్నమెంట్ టెల్స్ యూ, లోకల్ గవర్నమెంట్, అది మీరు ఫాలో అవుతారు. బట్ ఇంట్లో ఉన్నా కూడా ఈ ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ అయితే ఉంటుందో, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టర్న్ ఆఫ్ దట్ మెంటల్ కాన్వర్జేషన్స్. మెంటల్ కాన్వర్జేషన్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీబడీస్ లైఫ్, రైట్. నేను ఇంట్లో కూర్చుంటాను, నా మైండ్ రేస్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఇవాళ ఏమవుతుంది, రేపు ఏమైపోతుంది, ఎల్లుండి ఏమవుతుంది, అండ్ 6 నెలల తర్వాత ఏమవుతుంది. అంటే ఐ రిమెంబర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద వర్క్ షాప్స్ అండి. పెద్ద ఆవిడ ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను. షీ వాజ్ ఆల్రెడీ 70. దిస్ వాస్ 25 years or 26 years ago. ఖుర్షీద్ మర్చెంట్ అని హెచ్ఆర్ వర్క్ షాప్స్ అటెండ్ చేశాను. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి వచ్చింది, నాకు ఇలా జరుగుతుందని భయం వేస్తుంది. అంటే షీ ఆస్క్డ్ us to kind of close our eyes and she kind of took us through a journey. ఓకే, నీ ఉద్యోగం పోయింది, ఏం చేస్తావు, ఫలానా చేస్తాను, ఓకే అది కూడా పోయింది, ఏం చేస్తావు. అండ్ షీ వాజ్ డ్రైవింగ్ us nuts అన్నమాట, క్రేజీ. Until she took us to a point wherein we were forced to say, okay, నేను ముష్టెత్తుకుంటాను అన్న స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళింది ఆవిడ. ఆ రెస్పాన్స్కి వచ్చాక ఆవిడంది, see, but you're still not dead అంది. అండ్ థాట్ మన అంటే దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. జీవితం ఉన్నంత కాలం, లైఫ్ ఉన్నంత కాలం ఈ స్ట్రగల్ తప్పదు, డజంట్ మ్యాటర్. అండ్ లైఫ్ ఉన్నంత కాలం ఆపర్చునిటీ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్. When you hit the rock bottom, right, what is the only way, which way you can go? You can go only way up, right? You cannot go down anymore because you already hit the rock bottom. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని లైఫ్ ఉంది, లైఫ్ ఆల్వేస్ గివ్స్ యూ ఆపర్చునిటీస్, ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ హావ్ టు పుట్ ఇన్ సమ్ ఎఫర్ట్ అనుకుని ముందరికి వెళ్ళిపోవడమే. ఎస్, కొంతమందికి వాళ్ళు అనుకున్నది కావట్లేదు, కొన్ని ఆశలు ఉంటాయి. థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ లైక్ టెంపరరీ రోడ్ బ్లాక్స్. థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్లియర్డ్. అండ్ ఇఫ్ ఐ మే షేర్, when I kind of left my college many years ago, 32 years ago, I wanted to go into movies. That was always my passion, movies, because I'm more of a literary guy. Literature అంటే నాకు చాలా ఆసక్తి ఉంది. కాలేదు అంటే అది ఆకాశం కూలిపోలేదు. జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అలా ఉన్నాయి, ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. వి స్టార్టెడ్ కైండ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఎ డిఫరెంట్ జర్నీ. బట్ దిస్ వాజ్ నెవర్ అవుట్ ఆఫ్ మై రాడార్ అనమాట. ఇవన్నీ చేస్తూ నేను అది పర్స్యూ చేసుకున్నాను. I'm 30 years, probably 25 years late in getting into that kind of a field. But I'm enjoying today. I'm actually kind of maybe కొంచెం రెండో పడాల మీద కాళ్ళు, కానీ I'm enjoying that. కొంచెం లేట్ అయినా సరే నేను అనుకున్న చేస్తానన్న ఆనందం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది. So don't ever let go of your passion nor your goal. Journey, yes, it could be a little rough, could take a little more time, but to all the youngsters out there, all the people out there, whether you are youngsters, middle-aged or elderly, doesn't matter. It's not too late. It's never too late to kind of pursue something else, pursue your dreams, refocus, re-energize, and kind of move forward. That's all I can say, Andy. Thank you Shyam garu. So it is I think if somebody listens to you
again and again, maybe even once. This almost you spoke for 1.5 hours. So from 7:15 to 8:48, and with taking out the questions time, it's almost 1.5 hour or 1 hour 15 minutes. So it is an extraordinary and ఇది ఒక ఎవరో ఒకరికి నాకు తెలుసు ఒక బికాస్ ఇప్పటివరకు నేను ఎంటర్ప్రినర్స్ కోసం చేశాను, లీడర్స్ కోసం చేశాను. Because from an IT sector, because I have all walks of life in my Facebook. So I want somebody ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి క్లూ నేను ఇవ్వలేను అందరికి, బికాస్ నాకు ఐటీ అనుభవం లేదు. ఆనంద్ సభాపతి మా ఫ్రెండ్ మీకు మీ పేరు రిఫర్ చేశారు, మీరు కూడా యాక్సెప్ట్. my close friend, yeah, he's a very good friend of mine. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఆల్వేస్ టెల్ మీ దట్ ఆయన మీ గురించి చాలా చెప్పారు, మీరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు దిస్ బర్డ్ టాక్. అండ్ మీరు హెల్త్ గురించి చాలా చెప్పారు. ఇప్పుడు ఐటీలో స్ట్రెస్ ఉంటుంది అంటారు, మీకు కూడా ఎప్పుడన్నా హై స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యారా ఇంత జర్నీలో? లేదా స్ట్రెస్ అనేదే లేదా మీకు? లేదా ఎప్పుడైనా అలా వచ్చినప్పుడు ఏమైనా లెసన్స్ నేర్చుకున్నారా? వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ సెట్ బ్యాక్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ లైఫ్? అండ్ వాట్ లెసన్స్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ దట్? బికాస్ ఫెయిల్యూర్ నేర్పించినంత పార్ట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఈజీగా నేర్పించదంట. సో కెన్ యూ ఎలాబరేట్ యాజ్ అ లాస్ట్ మెసేజ్ ఆర్ హింట్ టు ద పీపుల్ హు ఆర్ వాచింగ్? అఫ్ కోర్స్ అండి, స్ట్రెస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. ఉండకూడదు అని ప్రతివాడు కోరుకుంటాడు, కానీ ఇట్ హెస్ బికమ్ ఎ నెసెసరీ ఈవిల్ ఇన్ ద లైఫ్. మనం కావాలనుకున్నా వద్దనుకున్నా నీడలా వెంటాడేది స్ట్రెస్ అనేది. కాబట్టి దానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము అన్నది మన మీద ఉంటుంది, రైట్? నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి మధ్యాహ్నం ఎండలో నిలబడితే నాకు నీడ కనిపించదు, కానీ అదే పొద్దున ఎండలోనో లేదా సాయంత్రం ఎండలో నిలబడితే నా నీడ అంత లాంగ్ గా కనిపిస్తుంది. స్ట్రెస్ కూడా అలాంటిదే కదా. మనతో పాటు మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి, మనం ఉన్న టైంని బట్టి, మన జీవితంలో జరుగుతున్న విషయాలను బట్టి ఆ నీడ పెరుగుతుంది, తరుగుతుంది. ఆ స్ట్రెస్ కూడా అలాంటిదే. ఎస్, అఫ్ కోర్స్ నా విషయంలో అలానే జరిగింది. 2002 చెప్పాను మీకు ఇంతకు ముందు కూడా, నేను గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్ నాకు నా చేతిలో అప్పచెప్పారు. వివర్ స్మాల్ కంపెనీ, అప్పుడు ఇంత పెద్ద టీం కాదు, చాలా చిన్న టీమ్. అండ్ వివర్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ డే అండ్ నైట్ టు కైండ్ ఆఫ్ కంపీట్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ద బిగ్గర్ నేమ్స్. గ్లోబల్ కాంగ్లామరేట్స్ తో కంపీట్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఇట్ వాజ్ ప్లేస్ వేర్ ఇన్ ఇట్ కుడ్ క్యాటపుల్ట్ అస్ అనమాట. అంటే మమ్మల్ని ఒక స్ట్రాటోస్ఫియర్ లోకి తీసుకెళ్ళగలుగుతున్న ఆపర్చునిటీ అది. సో 3 years డే అండ్ నైట్ పనిచేయడం, 24/7 మల్టిపుల్ టైమ్ జోన్స్. నేను యూరోప్ లో పనిచేస్తుంటే యూరోప్ లో పనిచేస్తూ మళ్ళీ యూఎస్ టైం పనిచేయడం. అసలు తిండి మీద శ్రద్ధ లేదు, నిద్ర మీద శ్రద్ధ లేదు, ఏం తింటున్నాము, ఏం తాగుతున్నాము, ఎప్పుడు పడుకుంటున్నాము అని శ్రద్ధ లేదు. ఇవన్నీ జరుగుతున్న టైంలో 2005లో ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ రిటర్నింగ్ ఫ్రమ్ డెన్మార్క్ అండి. వస్తుంటే ఫ్లైట్ లో నాకు ఫస్ట్ టైం యాంగ్జైటీ అటాక్ వచ్చింది. బికాస్ ఐఎమ్ స్లీప్లెస్, ఐ కాంట్ స్లీప్. నాకు పడుకున్నా కూడా మైండ్ ఈస్ రేసింగ్ థాట్స్. అండ్ ఐ డోంట్ ఫీల్ అషేమ్డ్ ఆర్ హెసిటేట్ టు షేర్ దిస్, బికాస్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది, వాళ్ళ లైఫ్ కి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే ఐ రియలీ డోంట్ మైండ్. దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు హైడ్ హియర్. యాంగ్జైటీ అటాక్ వచ్చాక ఐ థాట్ ఇట్ వాజ్ ఎ హార్ట్ అటాక్. అండ్ వాజ్ వెరీ యంగ్, అంటే 36-37 సంవత్సరాలు. ఆ ఏజ్ లో యూ కెన్ ఇమాజిన్ వెన్ యూ యువర్ సెల్ఫ్, అంటే లైఫ్ ని ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ ఏం కాదు అన్న కేర్లెస్, కేర్ ఫ్రీ యాటిట్యూడ్ ఉన్న టైంలో ఐ హ్యాడ్ దట్ ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెనింగ్. తెలియలేదు, ఏంటో భయం తెలియలేదు, అయిపోయింది ఎలా లైఫ్ అనుకున్న టైంలో somebody, and there was fortunately there was a Pakistani doctor on the flight, and he checked out and he said no, this is not a heart attack or anything, you are anxious, you are stressed, so ఊపిరి పీల్చుదా అంటే lungs are locked, I can't even breathe. So anyway, they gave me oxygen. డెన్మార్క్ నుంచి నేను రావడం జరిగింది. దాని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళా. డాక్టర్ అన్నాడు, నీకు పానిక్ అటాక్ వచ్చింది అన్నాడు. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే నాలెడ్జ్ ఎక్కువైనా కష్టమే, తక్కువైతే కొన్నిసార్లు నడిచిపోతుంది, కానీ ఎక్కువైనా కష్టమే. అంటే నేను వెళ్ళి ఆ రోజుల్లో WebMD వెళ్ళి నాకే నేను రీసెర్చ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను. పానిక్ అటాక్ అంటే ఏంటి, పానిక్ అటాక్ అంటే ఫలానా ఇది ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఎలా రావచ్చు, ఎలాంటి షేప్లో అయినా ఫామ్లో రావచ్చు. అంటే యూ స్టార్ట్ థింకింగ్. దిస్ ఇస్ లైక్ దట్ ఓల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ మంకీ అని ఒక స్టోరీ ఉంది, నేను తర్వాత ఎప్పుడని చెప్తానండి. అది దాని గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాక ఇట్స్ స్పైరలింగ్ డౌన్, అంటే ఒక పాతాళానికి మీరు దొరుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నట్టే ఇంటర్నల్లీ. పానిక్ అటాక్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఒక స్టేజ్ వచ్చాక ఎలా అయిపోయిందంటే ఆ స్ట్రెస్, నేను వెళ్ళేవాడిని, జాబ్ చేసేవాడిని, బట్ బయట శరీరం ఉంటుంది కానీ లోపల డొల్లా, ఉత్సాహం లేదు, ఆరోగ్యం లేదు. అలాంటి స్టేజ్ చేరుకున్నాను. ఈ లోపల అన్ఫార్చునేట్లీ మై బ్రదర్ ఆల్సో పాస్డ్ అవే, హూ వాజ్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ బోన్స్ ఫర్ మీ. నా తమ్ముడు, చాలా చాలా క్లోజ్ ఉండేవాళ్ళం మేము. అండ్ దట్ వాజ్ వన్ డిప్రెసింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో 2002 to 2005 వాజ్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఫర్ మీ, and there was no way to kind of get out other than using the medications.
But medications are always dangerous. It can make you suicidal. That's one of the things that I've learned in my life. Of course, ఆ టైంలో నేను వన్ ఆఫ్ మై జెంటిల్మెన్ గురువు గారు, ఇప్పుడు ఆయన లేరు, అన్ఫార్చునేట్లీ ఆయన కూడా లేరు ఇప్పుడు ఈ లోకంలో. ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఈషా యోగా పరిచయం చేశారు. ఈషా యోగాతో స్టార్ట్ అయ్యాను. ఈషా యోగాతో స్టార్ట్ అయ్యి దాని తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ కైండ్ ఆఫ్ గెటింగ్ టు యోగా అన్నట్టు. సడన్ గా వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ 2 months or 3 months ఆఫ్ యోగా ఐ రియలైజ్ దట్ ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్ ఎనీమోర్. అంటే నా లైఫ్ లో మళ్ళా కొత్త ఉత్సాహం వచ్చింది. అంటే ఐ డోంట్ ఫీల్ అబౌట్ ద పానిక్స్ ఎనీమోర్, దిస్ ఎనీమోర్, దట్ ఎనీమోర్. ఐ డోంట్ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ స్ట్రెస్ ఎనీమోర్. ఆ టైంలో నేను వెళ్ళి అఫ్ కోర్స్ యోగా టీచర్ గా మారాను. సో బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. బట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్ మై లైఫ్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ టోల్డ్ మీ ద ఇంపార్టెన్స్ అనమాట. వర్క్ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, మీకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకోవాలి. నేను హాస్పిటల్ బెడ్ లో కూర్చున్నప్పుడు అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 36 ఐ వాజ్ నాట్ షూర్ వాట్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ విత్ మీ. నాకు 3 పిల్లలు, ఫ్యామిలీ, నాకేమన్నా అవుతే నా ఫ్యామిలీ సంగతి ఏంటి అన్న ఈ ఆలోచన భయాలు కొన్ని మొదలయ్యాయి. అంటే ఇవన్నీ కూడా బయటకు వచ్చాక అప్పుడు అర్థమైంది నిజంగా ఏమన్నా అంటే వాట్ ఎవర్ వర్క్ అని మనం ఎంత పరిగెడుతున్నామో, ఏమంటారు కోరికల గురించి పరిగెడుతున్నామో, ఆ కోరికలన్నీ అలానే ఉంటాయి. మనిషి ఉండడు, కుటుంబం స్ట్రగల్ అవుతుంది. సో దట్ వాజ్ అ రెవల్యూషన్ టైమ్ ఫర్ మీ వేర్ ఐ సెడ్ యు నో వాట్, ఇది ఇలా కాదు, రేపు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, ఈ రోజు ఎలా మంచి పుంచుకోవాలో తెలుసుకోవడం బెటర్ అన్నది నాకు యోగా నేర్పించింది. యోగా నుంచి అఫ్ కోర్స్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ బికేమ్ ఏ వెరీ యాక్టివ్ గా ఈ నా కమ్యూనిటీలో మాట్లాడడం కానీ, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం కానీ, వాళ్ళ నుంచి ఎంకరేజ్మెంట్ తీసుకోవడం కానీ, డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. నేను ఈ యోగా అంటూ స్టార్ట్ చేశాక ఈ ఫిట్నెస్ దీనికోసం అని, అంటే ఫిట్నెస్ అంటే ఏదో సెపరేట్ గా ఒక యాక్టివిటీ లాగా అనుకొని చేయను. రోజు మార్నింగ్ పళ్ళు ఎలా తోముకుంటామో, స్నానం ఎలా చేస్తామో, ఇది అంతే. మార్నింగ్ లేచామా, ఒక అరగంట సేపు సూర్య నమస్కారాలు చేసామా, 45 నిమిషాల సేపు ఆసనాలు వేసామా, ఒక అరగంట సేపు ప్రాణాయామ చేసామా, దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్. ఆర్ సాయంత్రం కూడా బైక్ వాక్ వెళ్ళండి, పరిగెత్తండి. నేను ఈ గత ఇన్నేళ్లలో సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ కుడ్ నాట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ డూయింగ్, గ్రాండ్ కెనియన్ హైక్ చేశాను, విచ్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ వాజ్ నాట్ ఈవెన్ ఇమాజినింగ్. మ్యారథాన్స్ పరిగెత్తాను, ఫుల్ మ్యారథాన్ పరిగెత్తాను, హాఫ్ మ్యారథాన్ పరిగెత్తాను, హాఫ్ మ్యారథాన్స్ బోల్డ్ సార్లు పరిగెత్తాను. ఇన్ఫాక్ట్ June 27th నేను రెసిలియన్స్ రన్ అని ఒకటి ఆర్గనైజ్ చేస్తాను గ్లోబల్లీ. నేను మీ కాల్స్ పంపిస్తాను, ఊరికి ఇన్వైట్, నో ఫీ నథింగ్, జస్ట్ టు షో ద హ్యూమన్ రెసిలియన్స్ అన్నమాట. టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అన్ఫోర్సీన్ ఈవెంట్, ఏదైతే అన్ఫార్చునేట్ ఈవెంట్ అయితే జరుగుతుందో మన జీవితాల్లో, దాంట్లో నుంచి మనం విక్టోరియస్ గా బయటకు వస్తామో, విజయవంతంగా బయటకు వస్తామని చూపించడానికి ఐఎమ్ కండక్టింగ్ హ్యూమన్ రెసిలియంట్ రేస్ అని ఒకటి రన్ చేస్తున్నాను. Anybody can join. All they have to do is kind of enter the name, and there's no fear, nothing, and we are all kind of running, and there's a distance tied to that. పరిగెత్తొచ్చు, నడవచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు, బట్ టు షో ద ఇదన్నమాట. సో అలాంటి యాక్టివిటీస్ తో నాకు ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది. అండ్ బికాస్ ఐ గెస్ ఈ వ్యాపకాలన్నిటి మూలాన అండ్ మీలాంటి వారి పరిచయాల మూలాన ఈ వ్యాపకాలు చేసుకుంటూ ఈ జర్నీలో స్ట్రెస్ అనేది ఏమో నేను మీకు ఆలోచించడం మానేశాను అసలు. యాక్చువల్లీ నాకు అంటే ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు 10 మంది జాబ్లు తీసేయాలంటే ఇట్స్ స్ట్రెస్, వాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకుంటామన్న భయం ఉంటుంది. కానీ ఆ స్ట్రెస్ మిమ్మల్ని హర్ట్ చేసేంత వరకు ఉండదు. మీ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసేసి, మీ మనశ్శాంతిని పోగొట్టి, మీ ఇంట్లో కూడా అసలు మాట్లాడినా విసుకునే స్టేజ్కి తీసుకురాదు. You kind of start treating that, okay, this is a compartment, that's a compartment. Personal life is in one compartment, professional life is another compartment. You start compartmentalizing things. You start kind of building defenses around things anamata. You don't let things spill from one to another. ఆ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో పర్సనల్ కి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కి తీసుకురావడానికి నాకు ఐ మీన్ ఐ హావ్ టు గివ్ ద క్రెడిట్. ఆఫ్ కోర్స్ జనాలు నవ్వుతారు, నా ఫ్రెండ్స్ అయితే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా నవ్వుతారు ఎప్పుడు మాట్లాడినా యోగాకి వెళ్ళిపోతామని. బట్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దట్ హెల్ప్ మీ ఇన్ లైఫ్. బట్ ఆన్ దట్ నోట్, నేను దిల్సుఖ్ నగర్లో ఉంటాను, ఇప్పటికీ అమ్మ వాళ్ళు దిల్సుఖ్ నగర్లో ఉంటారు, హైదరాబాద్ లో. నేను మొత్తం కాలేజ్ జాబ్ అంతా కూడా సిటీలో, అంటే హైదరాబాద్, పంజాగుట్ట, అమీర్పేట ఆ ఏరియాస్ లో చేస్తున్నామండి. కోటిలో గాంధీ జ్ఞాన మందిర్ ఉంది, యోగా ఫ్రీగా నేర్పించేవాళ్ళు, ఇప్పటికీ నేర్పిస్తారు వాళ్ళు. అసలు యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ క్లాసెస్కి వెళ్ళొచ్చు, మధ్యాహ్నం క్లాస్. అన్నేళ్లు తిరిగాను నేను యూఎస్కి రాకముందు, ఇక్కడికి అక్కడికి. దాన్ని రోజు దాటేవాడిని. కోటిలో వచ్చి ఉమెన్స్ కాలేజ్ దగ్గర బస్ స్టాప్ లో బస్ ఎక్కేసి వెళ్ళేవాడిని. ఏ రోజు కూడా గాంధీ జ్ఞాన మందిర్లో కాలు పెట్టి యోగా నేర్చుకోవాలన్న ఆలోచన రాలేదు. నేర్చుకుంటే ఎలా ఉండదు జీవితం తెలియదు. ఎదురు దెబ్బ తగిలాక, మీరు అన్నట్టుగా స్ట్రెస్ లో పడ్డాక, దాంట్లోంచి బయటికి రావాలన్న తపన మొదలయ్యాక, లేదు నేను సో కాల్డ్ డ్రగ్స్ అంటే మెడికేషన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చేదంతా ఇట్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ కెమికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కదా. ఈ స్ట్రెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కెమికల్ ఇంబ్యాలెన్స్. బేసికలీ యువర్ హార్మోన్స్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ బీయింగ్ రిలీజ్ డిఫరెంట్లీ. అది ఎప్పుడైతే హ్యాండిల్ చేయాలనుకున్నానో, ఐ డోంట్ రిలై ఆన్ మెడిసిన్ అనుకున్నప్పుడు, దాని దేర్ ఆర్ న్యాచురల్ వేస్ టు డీల్ విత్ ఇట్ అనుకున్నప్పుడు,
ఆ యోగా ఎప్పుడైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో అప్పుడే అనుకున్నాను, అరే జీవితంలో ఫ్రీగా ఇస్తే ఎవరికి ఏది ఉపయోగపడదు. డోంట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ అన్లెస్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆస్క్డ్, రైట్? అదర్వైజ్ ద ఆన్సర్ హస్ నో వాల్యూ. అదే అవుతుంది ప్రాబ్లం. నాకు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉండింది గాంధీ జ్ఞానం మంది నేర్చుకోవడానికి, కానీ వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు కదా, మనం నేర్చుకోవడానికి ఉత్సాహం చూపించాం. అదే వాడు 10,000 రూపాయలు పెట్టి అంటే అబ్బా అనుకుంటారు, ఎందుకంటే అలా నడుస్తుంది. దట్స్ మెంటాలిటీ అండ్ దట్స్ నథింగ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ పీపుల్, కానీ there are things which are valuable. People are kind of coming out and offering. Make best use of it. This is the time to kind of do that, Andy. And I can promise you one thing. Otherwise, you can personally call me or send me a note. మీ లైఫ్ మాత్రం టోటల్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. టోటల్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. మీరు ఈ స్ట్రెస్ అన్న పదాన్ని జీవితంలోంచి తీసేసి, స్ట్రెస్ బదులు దాంట్లో నుంచి ఒకటి తీసేసి అక్షరం రెస్ట్ కింద మార్చేస్తారు మీరు దాన్ని. మైండ్ విల్ బి అట్ రెస్ట్, హార్ట్ పీస్ఫుల్ గా, మీ రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది, బాడీ అజైల్ గా ఉంటుంది. మీరు 50 ఉండొచ్చు, 60 ఉండొచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్. యూఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ కొత్త విషయాల కోసం. థ్యాంక్ యూ శ్యామ్ గారు. సో థ్యాంక్స్ టు ఆనంద్ సభాపతి ఆల్సో ఫర్ గ్రేట్ థింగ్స్ యూ హావ్ సెడ్ దట్. మీరు వైస్ ప్రెసిడెంట్ కాదు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనిపించారు మీ మాటలని విన్న తర్వాత. మేము ప్లస్ ఒకసారి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి అమెరికాలో ఉండి మీరు మాట్లాడుతా తెలుగు తక్కువ, ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అది బికాజ్ రోజు మీరు మాట్లాడే దాని వల్ల, మీరు యోగా వల్ల, మీ కమ్యూనిటీ వల్ల అచ్చ తెలుగులో వాళ్ళు మాట్లాడారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది తెలుగులో మాట్లాడలేరు, బట్ ఇది నేను తెలుగు రాష్ట్రాల వాడిని, తెలుగు వాడిని కనుక నేను ఎక్కువగా వాళ్ళకి తెలుగు రాకపోతే, కంఫర్ట్ లేకపోతే తప్ప ఆల్వేస్ వెల్కమ్. మనకి ఇప్పుడు లోకల్ ఈజ్ ఎవరు వోకల్ అంటున్నారు కనుక వీలైనంత వరకు I wanted to give this to people. So thank you so much, Andy. So thank you, Anand. So Anand, would you like to speak for some time? So thank you so much, Andy. Thank you. It's 9 p.m. It's 2 hours we have spent, Shyam garu. So thank you so much. Good night. నేను అండి మళ్ళీ అగైన్ ఐ ఆస్క్ ఫర్ అపాలజీస్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీవన్. నేను కొంచెం లేట్ అయ్యాను, ఆలస్యమైనందుకు. కానీ ఐఎమ్ రియలీ హోపింగ్ దట్ ఈ టైం ఏదైతే మనం స్పెండ్ చేసామో, నేను నా అనుభవాలు, నా ఎక్స్పీరియన్సెస్, నా లెసన్స్ ఏవైతే లైఫ్లో నేను నేర్చుకున్నా మీతో షేర్ చేసుకున్నానో అవి మీ అందరికీ ఉపయోగపడతాయి, ఇన్ ఫ్యూచర్లో పడుతున్నాయని చెప్పేసి ఆశిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. అండ్ వేణు గారు, ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు మాత్రం చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అఫ్ కోర్స్ ఆనంద్ గారికి నేను ఎప్పుడు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తూనే ఉంటాను అని కలిసి మళ్ళీ చెప్తాను. Thank you, Shyam garu. So, and Anand Sabapati for making this happen. And thank you so much. And have a great day for you. It's in the morning, and a great evening, and good night to all the